चलो गुड इवनिंग मित्रों। चलो नमस्कार, गुड इवनिंग। ऑडियो क्लियर होय तो एक वक्त कन्फर्मेशन मैसेज आपी दो, पछी जे छे आपणे आजना सेशननी शरूआत करीए झड़पथी। चलो मित्रों, यस चलो वेलाओ आई गया। गुड इवनिंग। चलो क्लियर। तो हवे जे छे DYSO GPSC तमारे जे पण परीक्षा आपी छे एनी अंदर आपणे जे छे एक तो शुं करीए छे, CSET कहीए छीए कि भाई आ जे छे मैथ्स रीजनिंग एने इग्नोर करी नखाय। चलो बराबर, घणा लोको जे छे इग्नोर करे कि मैथ्स अने रीजनिंग इग्नोर करी देवाय केम के मेन्समां तो आवतुं नथी, प्रिलिम्समां तैयारी करवाथी शुं फायदो छे। तो ए फायदो जे छे आ तमने रोकड़िया मार्क्स छे, केम के एक ज वखत तैयार करो बरोबर। आनी अंदर जे छे कॉन्सेप्ट कोई दिवस बदलाय नहीं, बधुं एना ए ज होय छे, खाली समनी रकम बदलाय छे। तो एक वखत तमे तैयारी करशो तमारा मार्क्स जे छे रोकड़ा थई जशे। तो रोकड़ा मार्क्स कोई दिवस जता ना कराय। इतिहास भूगोळ बधी जे तमे तैयारी करो छो तो एनी अंदर कोई गेरंटी नहीं कि तमे वाँच्यो एमांथी ज आवशे। यस विनीताबेन, सरस बात है। हवे पहला आपणे जे छे शरूआत करी एनी पहला जोई लो कि जीपीएससी नु जे पेपर मतलब सिलेबस आप्यो छे एनी अंदर तार्किक क्षमता जे छे तमने कीधुं छे। हवे तार्किक अने विश्लेषणात्मक क्षमता, भाई संख्याओनी श्रेणी छे, संकेत अने तेना उकेल छे, पछी आकृति अने तेना पेटा विभागो, वेन आकृति, आ बधा जे छे देखाय छे। घणाने एवुं हशे आ जे मैडम फोटोमां देखाय छे लेक्चर लेशे एनी जग्या पर हूँ आव्यो तो घणाने दुख लाग्युं हशे बरोबर। रिजनिंगनी वात थाय हूँ अथवा तरल सर बंनेमांथी एक ज होईए ने, का हूँ होय अथवा तरल सर होय, बंनेमांथी एक ज होय आपणे। चलो तो भाई घड़ियाल छे, कैलेंडर छे, उमर आधारित प्रश्नों छे। हवे जो आ सरेराश, मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक अने बधुं कहीए छे ए बधुं पाछुं मैथ्समां आई जाय। तो आ जे बधा चेप्टर छे मैथ्स अने रिजनिंगना छे, तो हवे हूँ तमने प्रश्न करूँ छूं कि सौथी वधारे पहला आपणे चलो चर्चा करीए। तो पहेલું जे छे तमे जणावो કેટલા चेप्टर जे छे तमने खबर छे रिजनिंगमां आवे छे बरोबर। કેટલા चेप्टर जे छे रिजनिंगमां आवे छे तमने खबर होय एवा कि DYSO GPSC जे छे एनी अंदर सौथी वधारे वेटेज वाळुं जे छे त्यांथी आपणे टॉप ऑर्डरथी शरू करीशुं। चलो चेप्टरना नाम कोईने खबर होय तो पहला चेप्टरना नाम को आ बधा चेप्टर आवे छे एमां कई रीतनुं होय छे ए ज आपणे जोवानुं छे। प्रेक्टिस शेनी करवी जोईए, मार्क्स शेना वधारे मळे छे एनी उपर वधारे फोकस होय तो वधारे पड़तो बेनिफिट मळशे। चलो पहला जणावो कि तमे जे छे पहला तो टॉपिक एटले तमे कही शको चेप्टर लो ने इनडायरेक्टली भाषामां आपणे कहीए भाई चेप्टर कया कया चेप्टर आवे छे कोईने खबर होय एवा छे। सौथी वधारे इम्पोर्टન્ટ चेप्टर जे छे आनी अंदर सौथी मेन जे तमे कही शको ए कहेवाय सिटिंग एरेंजमेंट, एटले आपणे कहीए छीए बैठक व्यवस्था बरोबर। बैठक व्यवस्था आपणे जे कहीए छीए सिटिंग एरेंजमेंट सौथी वधारे। हवे बधानी अंदर आवे छे केवा प्रश्नो आवे छे ए प्रश्नो पण आजे जोवाना छे DYSO GPSC नी। मेन तो DYSO नी जे लास्ट जे थयेली छे एक्जाम एना पेपर सोल्यूशन पण आजे आपणे जोईशुं कई रीतना प्रश्नो पूछाणा छे बरोबर। एना आधारे आपणे नक्की करी सकीए कि आ जे छे तैयारी करवी जोईए आपणे। रोकड़िया मार्क्स छे आने शुं काम जता कराय। तो हवे जुओ सौथी महत्वनो भाग छे सिटिंग एरेंजमेंट एटले बैठक व्यवस्था अने बीजुं आवे छे पઝલ बरोबर। पઝલ एटले तमे कही शको उखाणा टाइप होय। उखाणा टाइप एटले तमने जे छे आपणे जे नॉर्मली उखाणा पूछीए छीए एवा उखाणा ना होय। आमां अंदर जे छे पઝલનો मतलब जे छे कि तमने बधो डेटा आपेलो होय। जेवी रीते आ वखते PSI मां हतुं ओલું टोपी वाळुंनी कंईक हतुं ने, हाँ। तो पઝલની આપણે વાત કરીએ, પઝલની અંદર કેવું હોય કે તમને જે છે ધારો કે એવું આપ્યું કે 10 વ્યક્તિ છે, 10 વ્યક્તિ અલગ અલગ કાર લઈને અલગ અલગ શહેરમાં જઈ રહ્યા છે
અલગ અલગ કાર લઈને અલગ અલગ શહેરમાં જઈ રહ્યા છે. એ રીતે પઝલમાં આપ્યું હોય, તમારે વ્યવસ્થિત ગોઠવવાના હોય. પછી તમને પૂછ્યું હોય, ધારો કે એથી લઈને હોય તો એ નામનો વ્યક્તિ કઈ કાર ચલાવે છે, એ નામનો વ્યક્તિ કયા શહેરમાં ગયો છે, તો એ બધું જે છે તમારે પઝલમાં આવે. સૌથી મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર આ બંનેના કહેવાય. કેમ કે જો સિટિંગ એક પૂછાય તો 5 માર્કનું હોય, બીજું પૂછાય આ પઝલ તો 5 માર્કનું હોય. પૂછાય એક તમને આપે 5 માર્ક, એટલે 10 માર્ક તમારા રોકડા થઈ જાય. અને એક વખત જો તમે સિટિંગ પરફેક્ટ બનાવી દો, ભલે તમારી 3, 4 કે 5 મિનિટ બગડે, પણ 5 માર્ક તમને રોકડા મળી જશે. તો આ 10 માર્કનું બોર્ડ તો અહીંયા જ પૂરું થઈ જાય. 10 માર્ક જે છે તમારા આરામથી થઈ જાય. આના માટે તમારે કેવું કરવું પડે? ડેલી જે છે, ડેલી દરરોજ એક સિટિંગ અને એક પઝલ જે છે દરરોજ કરવી પડે. એક સિટિંગ અને એક પઝલ જે છે તમારે ડેલી પ્રેક્ટિસ કરવાની. એક કરો તો 60 દિવસ મળે, તો 60 દિવસમાં 60 સિટિંગ અને પઝલ થઈ ગયા હોય, એટલે તમારી સ્પીડ અને બધું જ આમાં આવી જશે. મેન આની અંદર જે છે સ્પીડ લાવવી જરૂરી છે. જેટલી સોલ્વ કરશો એટલું તમારું જે છે મગજ શાર્પ થશે કે ભાઈ આ છે તો આ રીતે સમ આવશે, આ છે તો આ રીતે ગણી શકીએ. યસ વિપુલ આહિર. ચલો પઝલની વાત કરીએ તો પઝલની અંદર પણ જે છે તમને એ જ બધી ડિટેલ મળશે. એના પછી જે છે 1 માર્કની અંદર ઘડિયાળ આવે છે. ઘડિયાળનો એક પ્રશ્ન હોય છે. પછી જે છે 1 માર્કનો પ્રશ્ન કેલેન્ડરનો હોય છે. આટલું તો જે છે ફિક્સ ડિપોઝિટ છે. કેલેન્ડરમાં લાસ્ટ યર જે છે સિમ્પલ પ્રશ્નો તો બધાને જ આવડે. હા, પઝલ અને સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ છે તલાટીમાં ના આવે. ભાઈ તલાટીમાં આવે તો પ્રોબ્લેમ ઘણો ક્રિએટ કરી નાખે. કેમ કે 1 જ કલાકનું પેપર હોય છે. 1 કલાકના પેપરની અંદર જે છે આ વસ્તુ પૂછી જાય તો તકલીફ પડે. 2 કલાકના પેપરમાં તકલીફ પડી હતી, 1 કલાકમાં કેટલી તકલીફ પડે? સિમ્પલ વિચારો. PSIની અંદર થયું હતું એટલે એમાં ચાન્સ ઓછા છે. ભરતી પ્રમાણ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. એના પછી જે છે હવે કોડિંગ ડિકોડિંગ જે છે એ પણ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવશે. કેમ કે આની અંદર જે છે કાં તો તમને 1 માર્ક અપાવે અથવા 5 માર્ક અપાવે, બંને અપાવે. એનો મતલબ કે સિમ્પલ એક પ્રશ્ન પૂછાય તો 1 માર્કનો હશે, બીજું 5 માર્ક વાળું આવે છે કે આ એનો કોડ આપ્યો છે, આનો કોડ આ છે, આનો કોડ આ છે. 3-4 લાઈન આપેલી હોય, દરેકના કોડ તમને આપેલા હોય. પછી જે છે તમને પૂછ્યું કે ભાઈ આનો કોડ શું થશે. એ રીતના પ્રશ્નો હશે. આજે બધા પ્રશ્નો એક ચેપ્ટરના એક જે રીતે પૂછાણા છે એ રીતે આપણે જોઈશું. બરોબર. હવે એના પછી જે છે આ ચેપ્ટર મહત્વના પૂરા થાય પછી સિલોગિઝમ કહીએ છીએ, સિલોક્સ કહીએ છીએ. સિલોક્સ એટલે શું હોય કે અમુક જે છે લખેલું હશે, અમુક માણસો જે છે ગાઈ રહ્યા છે, અમુક ટેબલ પુસ્તક છે, અમુક પુસ્તક ચેર ખુરશી નથી, એ રીતના પ્રશ્નો હોય તો એની અંદર આવશે. અને પછી એક આવે છે માહિતીનું વ્યવસ્થાપન. બરોબર, ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન કહી શકીએ. માહિતીનું વ્યવસ્થાપન નામનું શું આવે? સિમ્પલ કે તમને જે છે અહીંયા એક કથન આપે કે ભાઈ આજે મતલબ શું કે રસ્તાઓ ભીના છે, રસ્તાઓ ભીના છે, આવું કીધેલું છે. અને તમને વિધાન એક આપેલું હોય. વિધાન મતલબ આ વિધાન છે તમારા માટે, અને નિષ્કર્ષ અહીંયા આપેલા હોય કે આજે વરસાદ પડ્યો હશે, આજે વરસાદ પડ્યો હશે. બીજું હોય કે આજે જે છે ટેન્કર પાણીનું ચાલ્યું હશે, કે એ બધું થઈ શકે. એનો મતલબ શું કે ભાઈ રસ્તાઓ ભીના છે, એનો મતલબ વરસાદ પડે તો જ રસ્તા ભીના હોય. તો તમારે ખાલી જે છે વિધાન વાંચવાનું હોય. એના પછી જે છે 2 નિષ્કર્ષ આપીએ જોવાના કે પહેલાથી તમારો જવાબ આવી શકે છે, બીજાથી આવી શકે છે, બંને વિધાન સાચા છે, બંને વિધાન ખોટા છે. એ ખાલી તર્ક જ લગાવવાનું હોય, એનો આન્સર લાવવાનો જરૂર નથી. એનો આન્સર લાવવાનો જે છે જરૂર નથી. આમાં કઈ રીતનું હોય છે જુઓ. ધારો કે આવું પૂછેલું હોય કે ભાઈ સચિનની ઉંમર 33 વર્ષ છે. હવે પહેલું આ જે છે તમારું વિધાન છે, અને નિષ્કર્ષ તમને કંઈક આવું આપેલું હોય. ભાઈ નિષ્કર્ષની વાત કરીએ તો નિષ્કર્ષ 1માં આપ્યું હોય કે ભાઈ ધોનીની ઉંમર સચિન કરતા 5 વર્ષ નાની છે. અને બીજું આપ્યું હોય કોહલીની ઉંમર કરતા ધોનીની ઉંમર 2 વર્ષ વધુ છે. બસ આવું આપેલું હોય. અને અહીંયા જે છે તમને જે છે ખાલી એવું પૂછ્યું હોય સચિનની ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે, આવો પ્રશ્ન છે. ચલો પહેલાં આ પ્રશ્ન જોઈ લે. સચિનની ઉંમર જે છે કેટલા વર્ષ છે?
તો આના કારણે શું થયું? સચિનની ઉંમર કેટલા વર્ષ છે એ તમારે શોધવાનું થયું, પણ એક્ઝેક્ટ આંકડામાં લાવવાનું નથી. કેમ કે ધારો કે હું આ નિષ્કર્ષ એક જોઉં કે ભાઈ ધોનીની ઉંમર સચિન કરતાં જે છે 5 વર્ષ નાની છે, તો ભાઈ સચિન કરતાં ધોની 5 વર્ષ નાનો હશે, કંઈ વાંધો નહીં. કોહલીની ઉંમર કરતાં ધોનીની ઉંમર 2 વર્ષ વધુ છે, તો કોહલી કરતાં ધોની 2 વર્ષ જે છે વધારે હશે, મોટો હશે, તો ઠીક છે. પણ આમાં તમને ખબર પડી આ બંને વિધાન ભેગા કરું તોય સચિનની ઉંમર મળી તમને ના. અને હવે જે છે તમને આવો પ્રશ્ન ત્રીજો નિષ્કર્ષ આપી દે, કોહલીની ઉંમર જે છે 27 વર્ષ છે, અથવા કોહલીની ઉંમર જે છે 25 વર્ષ છે. કોહલીની ઉંમર 25 વર્ષ છે. તો હવે તમે જે છે સચિનની ઉંમર શોધી શકો. કેમ કે આ 25 છે એના કરતાં 2 મોટો હશે તો ધોની હશે 27 હશે, એના કરતાં 5 વર્ષ આ મોટો હશે તો આની ઉંમર 32 વર્ષ થઈ શકે. એનો મતલબ કે આ ત્રણે વિધાન હું ભેગા કરું તો જ મારો જવાબ આવી શકે છે. એટલે આ ત્રણેય વિધાન મારા માટે શું છે? જરૂરી છે. આટલું જ લખવાનું હોય કે ત્રણેય વિધાનથી હું મારો જવાબ આપી શકું. આન્સર લાવવાનું નથી. સચિનની ઉંમર કેટલા વર્ષ થાય છે એ આપણા માટે કંઈ જરૂરી નથી. એ કોઈ વસ્તુ જરૂરી નથી, ખાલી જોવાનું આ વસ્તુ આપી છે. એટલે જો આ બધા રોકડિયા માર્ક્સ છે, તમે થોડીક તર્ક લગાવો તમારું આરામથી આન્સર આવી જાય. અને આ બધા કેવું છે એક જ વખત તૈયાર કરવાનું. હવે જે છે તમે સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો કે તમે હિસ્ટ્રી વાંચતા હશો, જીઓ હોય, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય, આની અંદર જે છે આ તો સિમ્પલ દરિયો કહેવાય. શું કહેવાય? દરિયો કહેવાય. સાંસ્કૃતિક વારસો હોય, કરંટ છે, બધું જ દરિયો કહેવાય. દરિયો એટલે એટલું બધું વિશાળ છે કે ના પૂછો વાત. બરોબર? હા. હવે જે છે આ બધા સબ્જેક્ટ દરિયા જેવા છે. દરિયા જેવા એનો મતલબ કે એટલું બધું અંદર છે કે ના પૂછો વાત. અને એક બાજુ જે છે તમને રિઝનિંગ મળે છે અને બીજું તમે મેથ્સ કહી શકો. મેથ્સની આપણે ખાલી જે છે ઇનડાયરેક્ટલી અત્યારે અહીંયા ચર્ચા કરીશું. હવે આ બંનેની અંદર જે છે ચેપ્ટર બધા ફિક્સ જ હોય છે. ત્યાં જઈને ખાલી તમારી રકમ જ ફેરફાર થાય છે. લોજિક તો બધા એના એ જ ચાલતા હોય છે. ધારો કે 200 માર્કનું પેપર હોય, એમાંથી જો 41 માર્કનું મેથ્સ રિઝનિંગ આવતું હોય, સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો, ડીવાયએસઓની આપણે વાત કરીએ, બરોબર, જીપીએસસી 1-2ની વાત કરશો તો એમાં 50 માર્કનું મેથ્સ રિઝનિંગ આવશે. 50 માર્કનું મેથ્સ રિઝનિંગ હોય છે. તો હવે જે છે તમે ધારો કે 200માંથી વિચારો 40 માર્કનું મેથ્સ રિઝનિંગ પૂછાય, બંને 20-20નું વેટેજ રાખી લઈએ. હવે 20-20નું આપણે જે છે વેટેજ રાખી રહ્યા છીએ, બરોબર, 20-20નું આપણે જે છે વેટેજ રાખી રહ્યા છીએ. અને જો 20માંથી તમે જે છે માર્ક્સ વધારે પડતા સારા લઈ આવો. હવે આનું જે છે કટ ઓફ આપણને પણ ખબર છે કે આનું કટ ઓફ કેટલું હોય છે, તો ભાઈ 100ની અંદર 50% કરતાં ઓછું જ હોય. પ્રિલિમ્સનું આની આસપાસ હોય. 50% લઈને ચાલીએ તો 100માંથી જો તમે 40માંથી 35 માર્ક લઈ નાખો તો તમારે લાવવાના કેટલા ઓછા થઈ ગયા? એ માર્ક્સ તમારા ઓછા થઈ જાય. તો એક જ વખત તૈયારી કરો અને લાઈફ ટાઈમ એચિવમેન્ટ છે. કેમ કે ઇતિહાસને બધું વારંવાર રિવાઇઝ કરવું પડે. આની અંદર રિવિઝનની એટલી બધી જરૂર નથી. એક વખત તમારી પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ એટલે તમે રાજા થઈ ગયા. અને જો તમારી પેન જે છે મેથ્સ એન્ડ રિઝનિંગમાં સારી દોડતી હશે એટલે આપોઆપ જે છે તમારો સ્કોર અપડેટ થતો જ જશે. કેમ કે આ જે ડીવાયએસઓ જીપીએસસીની તૈયારી કરે છે મેથ્સ રિઝનિંગ ઇગ્નોર કરતા હોય છે. ઘણાને એવું હોય કે જીપીએસસીની તૈયારી કરીએ છીએ, 50 માર્કનું ભૂલી જઈએ, 350નું પેપર છે, 350માંથી સ્કોર કરી નાખીશું. તો 350માંથી તમારે સ્કોર કરવો છે તો સ્કોર કરવો બહુ અઘરો થઈ જશે. આપણા માટે સબ્જેક્ટ છે, એના લેવલના પ્રશ્નો પણ હોય છે, તો તૈયારી કરવી જરૂરી છે. આપણી જોડે ટાઈમ છે, ટાઈમ નથી એવું તો છે નહીં, બરોબર, કે કાલને કાલ પરીક્ષા છે ને આજે બુક લઈને બેઠા તો એ તમારો વાંક છે. આપણે પહેલેથી તૈયારી કરવી જોઈએ અને સારી રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ. હવે જે છે આના પ્રશ્નો જો તમને બતાવું, હિન્ટ તરીકે છે બધા, કે આવું બધું પૂછાઈ ચૂકેલું છે, તમને કેટલું આવડે છે જોઈ લો. પહેલું જ છે 9 અને 10 વાગ્યાની વચ્ચે કયા સમયે ઘડિયાળના બંને કાંટા ભેગા થશે? 9 અને 10 વાગે, બરોબર, કયા સમયે ઘડિયાળના બંને કાંટા ભેગા થશે? એક પ્રશ્ન ઘડિયાળનો જે છે ડીવાયએસઓમાં આ રીતનો હોય છે. તો આપણને જોઈને આઈડિયા આવે કે આની અંદર ભાઈ કેટલા પ્રશ્નો બની શકે. ચલો તમારા સમક્ષ છે આ પ્રશ્ન, બરોબર. હવે આ પ્રશ્ન જે છે હું તમને ગણાવવા જઉં તો મારી જોડે ઓલરેડી 2 રીત છે. બંને રીતનો જે છે આપણે ઉપયોગ કરી શકીશું. બંને રીતથી આપણે ગણતરી પણ કરીશું. બંને રીતથી જે છે આપણે ગણતરી પણ કરીશું. પછી જે છે જવાબ પણ તમને લાવતા શીખવાડીશ કઈ રીતે જે છે આનો જવાબ આવે. ચલો બીજા કોઈ મિત્રો?
હવે આ પ્રશ્નની માથાકૂટ જે છે અહીંયા ધ્યાન આપજો, 10 સેકન્ડની અંદરની પ્રશ્ન જોયો ને તમારો જવાબ આવી જાય. પહેલું જ જે છે તમને ST શોર્ટકટ આપી દઉં. શોર્ટકટ પહેલાં નથી આપું, શોર્ટકટ છેલ્લે આપીએ. ત્યાં સુધી તમે જોડાયેલા રહો. ઓપ્શન સી વેરી ગુડ. હવે જો 9 અને 10 વચ્ચે બંને કાંટા ભેગા થવાની વાત કરે છે. 9 અને 10 વચ્ચે બંને કાંટા ક્યારે ભેગા થાય એની વાત છે. તો 9 અને 10 વચ્ચે કાંટા ભેગા કરવાની વાત કરે છે. બંને કાંટા ભેગા થવાનો મતલબ થાય બંને વચ્ચેનો એંગલ 0 ડિગ્રીનો હોવો જોઈએ. ઘડિયાળનું સૂત્ર બધાને કંઈક આવું ખબર છે ભાઈ, થીટા બરાબર 30H માનાંકમાં 11/2 મિનિટ. થીટા એટલે કેટલાનો એંગલ બન્યો? 0નો. ચલો 30. કલાક એટલે કેટલા કલાક કહેવાય? તો જે પહેલા કલાક આપ્યા હોય એ જ આવે. કેમ કે 9 અને 10ની વચ્ચે ભેગા થવાના છે, એટલે 9 પછી થશે અને 10ની પહેલા થશે. 9 પછી અને 10ની પહેલા થશે. તો અહીંયા શું લખવાનું? હંમેશા પહેલો સમય એટલે લખવાનો 9 માઇનસ 11/2 એમ. હવે અહીંયા માનાંક છોડી દઈએ તો 9 ગુણ્યા 3 એટલે કેટલા કહેવાય? 270 માઇનસ 11/2 એમ. માઇનસ છે સામે જતા રહે તો શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જાય. તો 11/2 એમ બરાબર 270. હવે 2 ઉપર જશે, 11 છેદમાં આવશે. ધ્યાન રાખજો, 2 ઉપર જશે, છેદમાં 11 આવશે, એટલે એમ બરાબર 270 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 11. આન્સર આવ્યો 540 ના છેદમાં 11. ચલો હવે 11 નો બોલો તો 11 4 44, 100, 11 9 99. તો 9 કલાક 49 1/11 તમારો જવાબ આવશે. કેટલો આવે? 9 49 1/11 આવશે. તો હવે આની અંદર જે છે આ સમ, આ પહેલાં જે છે મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં કન્વર્ટ કરતા આવડવું જોઈએ. તો 11 ગુણ્યા 4 44 વધ્યા 10, 100, 11 9 99 થાય વધ્યા 1. તો મિશ્ર અપૂર્ણાંકનો નિયમ શું કહે છે? તો સૌથી પહેલાં મિત્રો જે છે ભાગફળ આવે, પછી ઉપર શું આવે? શેષ આવે, અને છેદમાં શું આવે? ભાજક આવે. તો અહીંયા ચેક કરો, ભાગફળ કેટલું આવ્યું? 49. તો 49 લખ્યા, શેષ 1 લખી, અને ભાજક કેટલા લખ્યા? 11. આ રીતે જે છે તમે શોધી શકો છો. થેન્ક યુ મિતુલ ચૌધરી. શું કેવું મિતુલભાઈ? ઘણા દિવસે દેખાણા. બરોબર. તો આ રીતે જે છે તમે શોધી શકો. તમે પણ જોઈ શકો છો મેં જે છે કેવી રીતે મજૂરી કરી. ઘણાને મજૂરી જોઈને જેવું લાગે સાહેબ આ ગણાય નહીં, 5 મિનિટ બગડે છોડી દો. આ ગણાય નહીં, 5 મિનિટ બગડે છોડી દો. હવે તમને જે છે ST આપું, શોર્ટકટ. હવે શોર્ટકટ માટે જે છે મારે બધું સમજાવવું પડે, પણ અત્યારે તમે અહીંયા હાજર જ છો તો એક પ્રશ્નની અંદર સમજી લો, તમારું કામ થઈ જશે. ચલો 9 અને 10 વચ્ચે બંને કાંટા ભેગા થવાની વાત કરે છે. એક માર્ગ આપણે લઈને આગળ વધીએ પછી. ઓકે, ધ્યાન આપજો. તો અહીંયા જે છે પહેલા તો કે ધારો કે 9 ઉપર મિનિટ કાંટો હોય તો આટલું જ લખવાનું સિમ્પલ, મિનિટ ગુણ્યા 12/11. 12/11 જે છે આ અત્યારે ટ્રીક છે એવું સમજીને યાદ રાખી લો, કેમ કે સમજાવવા જઈશું તો આપણો લેક્ચર આમાં જ જતો રહેશે. તો હવે પહેલી વસ્તુ કે મિનિટ છે તો 9 ઉપર કલાક કાંટો છે એની જગ્યા પર 9 ઉપર મિનિટ કાંટો આવવો જોઈએ. તો 9 ઉપર એટલે કેટલી મિનિટ કહેવાય? 45 કહેવાય. તો 45 ગુણ્યા 12/11, 45 ગુણ્યા 12 એટલે 540 ના છેદમાં 11. ડાયરેક્ટ જ તમે છેલ્લા સ્ટેપમાં આવી ગયા. તો હવે જો ભેગા થવાની વાત કરે ને તો પહેલો જે સમય આપ્યો હોય એને ડાયરેક્ટ જ 5 વડે ગુણીને લખી નાખવાના. બસ 9 ગુણ્યા 5 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 45. 45 ગુણ્યા 12/11. ધારો કે તમને આવું કીધું હોય 7 થી 8 છે તો શું કરવાનું? 7 છે તો એને કેટલા વડે ગુણવાના? 5 વડે. તો કેટલા કહેવાય? 35. 35 ગુણ્યા 12/11 થાય. તમારો ડાયરેક્ટ જ જવાબ આવી જશે. તમારો શું આવી જશે? ડાયરેક્ટ જવાબ. તો અહીંયા આપણો જવાબ આવ્યો તો કંઈક 49 1/11. તો 9 49 1/11. ઓકે. અને હવે તમારા માટે જે છે સૌથી મહત્વનો જે ભાગ ભજવે છે એને રાજ્ય કહેવાય, જે આપણા માટે છે ઓપ્શન. આને શું કહેવાય? રાજ્ય કહેવાય ઓપ્શનને. કેમ કે પરીક્ષાની અંદર તમને 4 ઓપ્શન આપેલા હોય છે, 4માંથી જ જવાબ લખવાનો છે. ABCD કે બરોબર એ રીતે તમારે 4 ના આવડતો તો ઓપ્શન ઈ તમે ટીક કરશો. એ 2 નંબરની વસ્તુ છે, પણ 4માંથી જ જવાબ લખવાનો છે. 4 માટે જે છે ધ્યાન આપજો.
બરોબર, 4 માટે ધ્યાન આપજો. હવે અહીંયા છેદમાં જો શું છે 11, એટલે જ્યારે પણ ભેગા થવાની વાત કરે, સામ સામે પૂછે, ગમે તે પૂછે, છેદમાં 11 કમ્પલસરી આવશે. જો 11 ના હોય તમારો ઓપ્શન જ ના હોય. જવાબમાં જિંદગીમાં 11 સિવાય તમારો જવાબ નહીં આવે, 11 હોવો જ જોઈએ. તો હવે પ્રશ્ન જુઓ તમારા સમક્ષ. અહીંયા જોઈ લો, ગણતરી કરો એટલે ગણતરી જ ના થાય. છેદમાં 12 છે એટલે ના ચાલે, છેદમાં 12 છે એટલે ના ચાલે, છેદમાં 12 છે એટલે ના ચાલે, છેદમાં 11 છે ડાયરેક્ટ ટીક કરી દો. 1 જ સેકન્ડમાં પ્રશ્ન પૂરો, તમારું કામ રેડી. એક જ કામની અંદર જે છે પ્રશ્ન તમારો પૂરો થઈ ગયો. તો પરીક્ષાની અંદર ભવિષ્યની અંદર જે છે આ ટાઈપનો તમને પ્રશ્ન દેખાય, ક્યારે ભેગા થાય છે તો પહેલા છેદ જોઈ લેવાનો. છેદમાં 11 4માંથી એક જ ઓપ્શનમાં હોય તો ડાયરેક્ટ ટીક કરી દેજો, આન્સર એ જ આવશે, એના સિવાય આન્સર આવે નહીં. છેદમાં શું હોવું જોઈએ 11, અહીંયા 12 છે 12 છે 12 છે, કામ પૂરું થઈ ગયું, કોઈ ગણતરી કરવા નથી, ડાયરેક્ટ સેકન્ડમાં આન્સર આવી ગયો. ડાયરેક્ટ તમારો આન્સર આવી ગયો. કેમ કે આપણને લખાણના માર્ક્સ તો કોઈ દિવસ મળતા નથી, લખાણના માર્ક્સ તો મળતા જ નથી, ટપકાના માર્ક્સ મળે છે. તો આપણે એ જ છે, પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ચોથો ઓપ્શન આપણો મિત્ર ના હોવો જોઈએ. આમ તો દુશ્મન કહેવાય, એક પણ નહીં દેખાવો જોઈએ નહીં. કોઈ પણ પ્રશ્ન તમને પૂછેલો છે મિત્રો 11 થી 1 PM ના હોય, 1 કલાકની વચ્ચે જ હોય બકા, 1 કલાકની વચ્ચે હોય. 11 થી 1ની વાત કરો તો 11 થી 12માં કોઈ દિવસ ભેગો થાય નહીં, બરોબર. 11 થી 12માં કોઈ દિવસ બંને કાંટા ભેગા ના થાય, 12 થી 1માં પણ કોઈ દિવસ બંને કાંટા ભેગા ના થાય. 12 ઉપર જ ભેગા થવાના છે એક વખત. ભાઈ પૂછ્યું હોય કે 11 થી 1માં બંને કાંટા ભેગા ક્યારે થાય, તો 11 થી 1ની અંદર ખાલી 12 ઉપર જ ભેગા થાય છે, એના સિવાય નથી થતા. આ જે છે એના માટે આખું ઘડિયાળ સમજવું પડે. પણ આ પ્રશ્નના આધારે તમને ખબર પડી ગઈ, 4 પૂછેલા છે. હા બરોબર, 4 ઓપ્શન છે, એની અંદર સમજી લેવાનું કે અહીંયા 12 છે 12 છે 12 છે, 3 ગણવાના જ ના હોય, ડાયરેક્ટ 11 દેખાય છે તો આન્સર આવી ગયો. પરીક્ષામાં આ જ પ્રશ્ન ધારો કે કોઈ પણ સમયનો પૂછાય, કોઈ પણનો પ્રશ્ન પૂછી જાય તો તમને આવડી જાય. દર કલાકે અલગ અલગ હોય અમીબેન, એટલે પોસિબલ નથી, બરોબર. હું તમને એમ કહું ભાઈ 1 થી 2માં તો 1 થી 2ની અંદર અલગ સમય બંને કાંટા ભેગા થાય, 2 થી 3માં પણ અલગ સમય બંને કાંટા ભેગા થાય, 3 થી 4માં પણ અલગ સમય બંને કાંટા ભેગા થાય, એવો પ્રશ્ન કોઈ જ રીતે હશે નહીં. તો ખાલી જે છે ST તરીકે એક તો યાદ રાખો શોર્ટકટની અંદર, બરોબર. ST જે છે એટલે આપણે એનું શોર્ટ ફોર્મ કરી નાખ્યું, એનું પણ શોર્ટ ફોર્મ, શોર્ટકટ છે અને ST કહી દેવાનું, એટલે સુધી શોર્ટકટ થઈ ગયો ભાઈ, આપણે શોર્ટ ટ્રીક જે કહીએ છીએ. તો ST જે છે એમાં શું યાદ રાખવાનું, છેદમાં 11 છે, કામ થઈ ગયું, ચલો ઘરે. તો આ માર્ગનો પ્રશ્ન ધારો કે આ વખતે જે છે ડીવાયએસઓમાં આ ટાઈપનો પ્રશ્ન આવે, તમારે પહેલાં જોઈ લેવાનું 11 છે, 4માંથી એક જ ઓપ્શનમાં હોય ને તો ગણવાનું જ નહીં, ડાયરેક્ટ ટીક કરી દેજો, ઘરે આવીને ગણજો. ઈચ્છા શું મનની શાંતિ માટે ઘરે આવીને ગણવાનું, અત્યારે નહીં, બરોબર. ઘરે આવીને ગણવાનું, અત્યારે પરીક્ષાની અંદર નહીં ગણવાનું. તો આ પરીક્ષાનો પ્રશ્ન જ મેં જે છે તમને આપ્યો, એની રીત પણ મેં સમજાઈ. રીતમાં આ રીતે થાય, રીતમાં આખું જે છે બોર્ડ ભરી જાય છે, એના પછી જે છે પાછું ગણવા ગયા તો એની અંદર 2 સ્ટેપ જેવું થાય છે. પણ આ બધી મજૂરી કરીએ એની પહેલાં શું જોઈ લેવું પડે, 11 છે, હા 1માં છે, બસ ટીક કરી દે ભાઈ, આગળ જતો રહે. કેટલી સેકન્ડ લાગે, 2 સેકન્ડ થાય. અને પરીક્ષાની અંદર 11 વાળા ઓપ્શન જે છે 1માં જ હોય છે, આવું પણ બને છે. આ પરીક્ષાનો પ્રશ્ન છે ગયા વર્ષનો, તો આવું બને છે, તો એ બને છે એનો ઉપયોગ કરો ને, એનો ઉપયોગ કરતા શીખી જાઓ, તમારું કામ થઈ જાય. ચલો, એક અધ્યાય આપણે જે છે અહીંયા ચેપ્ટરનો કેલેન્ડર એટલે ઘડિયાળનો 1 માર્ક લાયા. હવે કેલેન્ડરની વાત કરીએ તો જો ભાઈ બહુ ભારે પ્રશ્ન છે કે મને પણ નહોતો આવડતો, બરાબર, મજાક કરું છું પાછા. નીચેના પૈકી કયું લીપ વર્ષ છે અને કયું નથી, કે એવું પ્રશ્ન છે, કયું લીપ વર્ષ નથી. રકમ વાંચજો, મહેરબાની કરજો, લીપ વર્ષ છે કે નથી, શું પૂછ્યું છે એ ખાસ જોવાનું છે. તમને શું પૂછ્યું છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચલો નેક્સ્ટ આવી ગયો તો કયું લીપ વર્ષ છે. કોન્સેપ્ટ થોડોક જે પ્રશ્નને રિલેટેડ હશે એટલો જ કોન્સેપ્ટ આપણે જોઈશું, એટલે તમને આઈડિયા આવે, કોન્ફિડન્સ આવે કે હા મારે તૈયારી કરવી છે તો હું કરી શકું,
ઘણાને એવું કે ડીવાયએસ તો આ તો આપણી બસ આપણી કેપેસિટી બહારનું છે. કોઈ કેપેસિટી બહારનું છે નહીં, બધું એક જ હોય. બરાબર, મહેનત જે છે તમારે થોડીક વધારે કરવી પડે, બસ એટલું જ છે. આની અંદર પણ આન્સર નહીં આવતા લોકોના. લો, આની અંદર પણ જે છે બાફી રહ્યા છો. આટલો સહેલો પ્રશ્ન જે છે કોઈ દિવસ આમાં ભૂલ ના પડે. ભણાઈ ચૂકેલું કે નહીં, આ તો યુટ્યુબમાં ઘણી વખત ભણાઈ નાખ્યું. 600 થાય. આપણું જે છે મગજની અંદર લીપ વર્ષ માટેની કન્ડિશન સમજજો ભાઈ. શતક સિવાયના વર્ષ આપેલા હોય ને તો એને તમે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો લીપ વર્ષ કહેવાય. અને જો તમને સેન્ચુરી આપેલી હોય તો તમારે એને 400 વડે ભાગવા પડે. 400 વડે ભાગી શકો તો લીપ વર્ષ કહેવાય. નકે લીપ વર્ષ છે નહીં, લકે જે છે લીપ વર્ષ નથી. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બરોબર, તો અહીંયા જુઓ 600 છે એટલે આપણને કેવું, આપણે હોલસેલના વેપારી છે, દર 4 વર્ષે લીપ વર્ષ આવે. દર 4 વર્ષે લીપ વર્ષ આવે. ગોખી ગોખીને બેઠા છીએ, દર 4 વર્ષે આવે, 4 વર્ષે આવે. એટલે પણ અમુક સમય નથી આવતું, ભઈલા તો રહેવા દેવાનું, મારી મચોડી નહીં લાવવાનું. આવું જ જોઈએ. ના શેનું આવે આ વખતે તો આવું જ જોઈએ. એવું બધું નથી ભાઈ, જેટલું આવે એટલું જ ઠીક છે. હવે જો અહીંયા 800, 800 એટલે શતક કહેવાય. કેટલા વડે ભાગવા પડે? 400 વડે. 400 ડબલ થાય એટલે આ લીપ વર્ષ કહેવાય. અહીંયા 1004 એટલે શતક સિવાયનું વર્ષ છે, તો આને 4 વડે જ ભાગવાના. 4 વડે ભગાય. છેલ્લા 2 અંક છે એટલે અહીંયા છેલ્લા 2 અંક 96 છે તો 4 વડે ભગાય. અહીંયા 600 છે તો 4 વડે નહીં ભાગવાના, અને 400 વડે ભાગવાના, જે ભગાશે નહીં. એટલે આન્સર તમારો આવી ગયો ઓપ્શન એ. અજીત ભારતી સરની કેલેન્ડર ટ્રીક તો મને પણ ખબર નથી બકા. યસ, સદી સિવાય લાસ્ટ 2 4 વડે શું છે? કોઈ સંખ્યાને 4 વડે ભાગવી તો સિમ્પલ આવું આવતું હતું. બરોબર, 4ની ચાવી, 1 2ની ચાવી, 3ની ચાવી, 4ની ચાવી, આવું બધું કંઈક આવતું હતું. હવે ચાવી લખી જે છે તો ભાઈ લોક નથી કે ચાવી ખોલવાની વાત છે. 4ની ચાવીનો મતલબ શું થાય કે ભાઈ એકમ અને દશકના અંકને, એકમ અને દશકના અંકને જો તમે 4 વડે ભાગી શકો તો આખી જે સંખ્યા છે એને તમે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકો. એકમ અને દશક છે તો એને મારો ગોળી. છેલ્લા 2 અંક યાદ રાખો. એકમ અને દશક યાદ ના રાખો, ચૂર રાખવાનું. પછી છેલ્લા 2 અંકને 4 વડે ભાગી શકાય તો એને જે છે આખી સંખ્યાને 4 વડે ભગાય. આ તમારું કામ. આટલું જ જે છે તમારે જોવાનું હોય છે, બીજું કંઈ જ નથી આની અંદર. તો એક વસ્તુ ખાસ, શતક સિવાયના વર્ષ હોય. શતક સિવાયનું એટલે અત્યારે કયું ચાલે? 2022. તો અહીંયા સમજી લો, ધારો કે 2022 છે તો એના ભાગ્યા 4 જ થાય. 4 વડે ભાગવા માટે 22 ભાગ્યા 4 કરો. 4ના ઘડિયામાં 22 આવે તો ભાઈ ના સાહેબ, 4ના ઘડિયામાં 22 ના આવે તો આને લીપ વર્ષ નહીં કહેવાનું. લીપ વર્ષ કહેવાનું નહીં. હવે એના પછી જે છે, ધારો કે 1994 હોય તો 94 ભાગ્યા 4 થાય તો 94, 4ના ઘડિયામાં 94 આવે. તો આ શતક ને એ બધું જોવું હોય ને તો 4નો ઘડિયો જે છે ને, 4નો ઘડિયો 25 સુધી તૈયાર કરી નાખજો, કામ થઈ જશે. કેમ કે 4નો ઘડિયો થઈ જાય તો થઈ જાય છે ભાઈ. હા કુશાલ, ઓળખાણ પડી કે નહીં? હા ભાઈ, તમે બધા જૂના જોગી છે, તમને ભૂલીને અમારે ક્યાં જવાનું? બરોબર, તો અહીંયા 4નો ઘડિયો 25 સુધી બોલો ને તો ખબર પડી જાય. 4 8 12 16 20 24 28, તો 68 હોય તો 17 ગુણ્યા 4 થાય. 84 હોય તો 21 ગુણ્યા 4 થાય. 22 ગુણ્યા 4 88, 23 ગુણ્યા 4 92 થાય. 24 ગુણ્યા 4 96 થાય. તો ભાઈ 92 અને 96 આયા, 94 ના આયા, ડાયરેક્ટ ઉડી ગયા. ભાગાકાર કરવાની જરૂર નહીં પડે. ઘડિયા યાદ રાખો. આપણે તો બસ બેઝિક ઘડિયા પણ ખબર નથી સાહેબ, છેદ કઈ રીતે ઉડાડે શીખવાડો તો. એટલે ભાઈ છેદ ઉડાડવા માટે તમને જે છે ભાગાકાર, એટલે ઘડિયા તો જે છે ને મહેરબાની કરીને 1 થી 20 તો યાદ રાખજો. બહુ ના રાખો તો કંઈ નહીં. 1 થી 20 ઘડિયા યાદ રાખશો તો તમને જે છે કહી શકો છો, આ બંને સંખ્યા ડાયરેક્ટ ઉડાડી શકો છો. તો ધ્યાન રાખો, એ બધું બેઝિક વસ્તુ છે. ઓકે, હવે જે છે શતકવાર દ્વારા, કે શતકની વાત કરો, તમને એવું આપ્યું હોય 300 છે તો કે 300 ભાગ્યા 400 થાય તો આને લીપ વર્ષ ના કહેવાય. સેન્ચુરી એટલે 1900 આપેલા હોય તો આને શતક કહેવાય. તો શતક છે તો આને કેટલા વડે ભાગવા પડે? 400 વડે ભાગવા પડે. હવે જે છે આજે મને એક મિત્રએ સારો પ્રશ્ન કર્યો હતો. હવે જગ્યાના અભાવે કંઈક સેટ કરી લઈએ. ઉભા રહો, કોઈ જગ્યાએ જે છે ફાલતુનું એને ઉડાડી દઈએ. અહીંયા જે છે સેટ કરી લઉં.
સમજો, આવો પ્રશ્ન પૂછાય, ભાઈ 20મી શતાબ્દીમાં કેટલા લીપ વર્ષ આવે? 20મી શતાબ્દીમાં એના કરતાં જે છે નવું જ આપણે સિમ્પલ સ્લાઇડ લઈ લઈએ. ચલો, પહેલો પ્રશ્ન તમારા માટે, પ્રથમ શતાબ્દીમાં કેટલા લીપ વર્ષ આવે? કેટલા લીપ વર્ષ આવે? પ્રથમ શતાબ્દીમાં કેટલા લીપ વર્ષ આવે? ચલો, 10 માર્કની ગણતરી રાખવાની, બરોબર? આ ઘનશ્યામ બારિયા ને બધા જે છે 205 206 વાળા આવી ગયા. હાર્દિક પ્રજાપતિ, કુશાલ, ઘનશ્યામ 205 206. ઘણા લોકો વિચાર પડી જાય સાહેબ 206 ને 205 શું કહે છે? ભાઈ બેચ નંબર છે, બેચના વિદ્યાર્થીઓ છે. ચલો, હા, તો આની અંદર જે પ્રથમ શતાબ્દી એટલે શું કહેવાય? પ્રથમ શતાબ્દી એટલે શું થાય? પ્રથમ શતાબ્દી એટલે પહેલા 100 વર્ષ. બરોબર? હવે જો સમજજો, પહેલી વસ્તુ, પ્રથમ શતાબ્દીની અંદર કેટલા લીપ વર્ષો? પહેલી શતાબ્દી એટલે 1 2 3 4 એમ કરતા કરતા અહીંયા 96 આવશે, પછી 99 અને 100 આવશે. આની અંદર સૌથી વધારે અમુક લોકો હજુ પણ ભૂલ કરી રહ્યા છે. પહેલી શતાબ્દીમાં 24 જ લીપ વર્ષ આવે. કેટલા આવે? 24 આવે. પહેલી શતાબ્દીની અંદર જે છે 24 લીપ વર્ષ આવે. પહેલું લીપ વર્ષ જે છે, પહેલું લીપ વર્ષ 4 હોય. 4 8 12 16 આ બધા લીપ વર્ષ હોય. સમજજો, એટલે જે છે 96 લીપ વર્ષ કહેવાય, પણ છેલ્લે 100 આવે તો 100 ને કેટલા વડે ભાગવા પડે? 400 વડે. એટલે છેલ્લું જે છે એને લીપ વર્ષ ના કહેવાય. આ 25 વાળા છે ને આટલું જ કરે છે. શું કરે? તો બસ આંખું બંધ કરીને 100 ભાગ્યા 4 ગુણ્યા 25 સાહેબ 100 ના થાય? 0 0 સાહેબ 25 આયા. એટલે ભઈલા 25 આયા. 100% વાત સાચી, પણ અહીંયા તમે 100નું વર્ષ પણ લીધું. આ 100નું વર્ષ છે એને શતક ના કહેવાય, એને સાદું વર્ષ કહેવાય. બરોબર? આને શું કહેવાય? સાદું વર્ષ કહેવાય. તો 25ની જગ્યામાંથી આ 100 નીકળી જાય એટલે કેટલા કહેવાય? 24 જ કહેવાય. છેલ્લું જે છે શતક જોવાનું. શતક આવે 100 છે. 100 શેમાં આવે? તો કે ભાઈ 100 જે છે એ શતક થયું, તો 100 શતક છે, 400 વડે ભાગવાના, એટલે લીપ વર્ષ ના કહેવાય. લીપ વર્ષ ના કહેવાય એટલે શું કહેવાય? સાદું વર્ષ કહેવાય. તો છેલ્લું જે છે એને સાદા વર્ષમાં ગણતરીમાં લેવાનું, લીપ વર્ષમાં નહીં લેવાનું. લીપ વર્ષમાં લેવાનું નહીં. અને આજે જે છે મિત્રએ પ્રશ્ન કર્યો તો, જો એ મિત્ર હાજર હશે તો કહેશે કે મેં જ પ્રશ્ન કર્યો હતો. ખબર નહીં હવે કોણ છે મિત્ર. 20મી શતાબ્દીમાં કેટલા લીપ વર્ષ આવે? કેટલા લીપ વર્ષ આવે? 20મી શતાબ્દીમાં કેટલા લીપ વર્ષ આવે? કોમેડી બોય છે. શું રોંગ? તું ખોટો કે હું ખોટો? ભાઈ કઈ ખબર ના પડી. ઓ ભાઈ, હવે જે છે શાંતિથી સમજીને જવાબ આપો. બીજો પ્રશ્ન જે છે કંઈક થોડું ઘણું ટ્વિસ્ટ થઈ રહ્યું છે. મગજમાં જે છે ગોખીને નહીં જવાનું, સમજી વિચારીને જવાનું છે. ઘણા લોકો આમાં ગોખીને જાય. ભાઈ સાદું વર્ષ અહીંયા જે છે પહેલા 100 વર્ષમાં 24 આવે, એટલે ભાઈ સેન્ચુરી હોય એટલે 24 જ આવે. શતાબ્દી તો ભાઈ 20મી શતાબ્દીનું છેલ્લું વર્ષ એટલે કયું કહેવાય? 2000 આવે. પહેલી શતાબ્દી 20મી શતાબ્દીનું છેલ્લું વર્ષ કયું આવે? 2000 આવે. તો અહીંયા શરૂ થશે. જો અહીંયા 2000 આવે તો 2000 ને લીપ વર્ષ કહેવાય. શું કહેવાય? લીપ વર્ષ કહેવાય. તો આને ગણવાનું. નોર્મલી 24 તો હોય છે, છેલ્લું આ પણ આવ્યું. 24 વત્તા 1 એટલે હવે કેટલા હોય? 25 હોય. હવે કેટલા હોય? 25 હોય. તો ઘણી વખત જે છે 24 આવે, ઘણી વખત 25 આવે. એટલે કહેશે કે સાહેબ પોતે જ કન્ફ્યુઝ છે. ઘણા લોકોને એવું લાગે સાહેબ પોતે કન્ફ્યુઝ છે એટલે આપણને શું શીખવાડવાના કે ભાઈ 24 ને 25 24 25 કરે ક્યારના. તો બકા જોવાનું કે પ્રશ્ન કેવો પૂછ્યો છે. પ્રશ્ન જેવો પૂછ્યો હોય એવો જવાબ આપીએ તો આપણે પાસ થઈએ. આ કોલેજની એક્ઝામ નથી. કે કોલેજમાં કેવું હતું અત્યાર સુધી
કે ભાઈ પેપરમાં ગમે તે પ્રશ્ન પૂછાય, આપણે 5 જ વાંચીને ગયા હોય, જે પૂછવું એ પૂછે, ઊંધું ઘાલીને 5 જ લખવાના. કેમ કે છઠ્ઠો તો આવડતો જ ના હોય, ખબર જ ના હોય. જે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ શું છે ભાઈ, ખબર નહીં, તો કંઈ નહીં, આપણે વાંચીને આવ્યા 5 પ્રશ્નો લખો, પેપરવાળા લખાણ જોઈને પાસ કરી દેશે. કે અત્યાર સુધી તમે જે રીતે પાસ થયા છો એ રીતે ના થવાય, બરાબર? એ લખાણમાં હતું. લખાણની અંદર એવું હતું કે તમે બધું લખાણું છે તો તમારું જે છે કામ થઈ જશે લખાણની અંદર. તો લખાણ હોય તો માર્ક્સ મળે. અહીંયા ટપકાના માર્ક્સ છે, ગોળ રાઉન્ડ કરવાના. તો ગોળ રાઉન્ડની અંદર ધારો કે એ આન્સર હતો, એમાં ટપકું કર્યું તો જ 1 માર્ક આવશે, એના સિવાય નહીં આવે. પછી તમે તુક્કો મારીને લાયા, બાજુમાં જોઈને લખ્યું, ગમે તે લખ્યું, પેપરવાળાને કંઈ જ ફરક પડતો નથી. પેપરવાળા જે છે એને કંઈ જ ખબર પડવાનો નથી. તો ધ્યાન આપજો ભાઈ, અત્યાર સુધી જે કર્યું 5 પ્રશ્નો વાંચીને જઈ અને પાસ થઈ ગયા એવું આમાં નથી, સમજ્યા? તો પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે તમને શું આવડે છે જરૂરી નથી. પેપરવાળો પૂછે છે એ તમને આવડે તો તમે પાસ છો, એના સિવાય નથી. ભલે તમને ગમે તેટલું આવડતું હોય, એનાથી કંઈ ફરક પડતો નથી કે મને તો સાહેબ બધું જ આવડતું હતું, એક જ પ્રશ્ન નહોતો આવડતો. ઇતિહાસ જે છે, તમે ઇતિહાસની અંદર જે છે, ઇતિહાસની અંદર તમે પીએચડી કરી નાખ્યું હોય, ગમે તેટલો ઇતિહાસ ઘોરીને પી ગયા હોય, પરીક્ષામાં 5 પ્રશ્નો પૂછાણા અને 5માંથી એકે ના આવડે તો સમજી લો તમારા 0 જ આવે. પછી એવું ઘરે જઈને તમારે જોવા ના આવે, સાહેબ તમે તો ઇતિહાસમાં પીએચડી કરી છે, મારે તમને તો માર્ક્સ આપવા જ પડશે. ભાઈ કોઈ નહીં આપે, બરોબર? કોઈ જ નહીં આપે. પહેલા પ્રિલિમ પાસ કરો, પછી મેન્સમાં જવાનું છે. મેન્સમાં તો જે છે લખવું જ પડશે, બરોબર? તો જે છે ધ્યાન રાખવાનું. તો કઈ જગ્યાએ શું છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. પાસ થવા માટે જે છે મગજમાં પ્રિન્ટ કરો, પેપરવાળો જે પૂછે છે એ તમને આવડવું જ જોઈએ. અથવા એટલી તાકાત રાખો કે જે હું વાંચું એ જ પરીક્ષામાં આવવાનું છે. ચેતન સરની ભાષામાં ચેતન સર કહેતા હોય છે ને, વિશ્વાસ પોતાના ઉપર રાખો કે જે હું વાંચું છું એ જ પરીક્ષામાં આવશે, એના સિવાય બીજું કંઈ જ ના આવે. જે પણ તમારે એક્ઝામ પાસ કરવી હોય બહેલાઓ થઈ શકે. બરોબર? આગળ વધીએ. ચલો ભાઈ, તાપમાન આવ્યું ડિગ્રી. સોમવારનું તાપમાન મંગળવારના તાપમાન કરતાં ઓછું હતું. બુધવારનું તાપમાન મંગળવારના તાપમાન કરતાં ઓછું હતું. બુધવારનો દિવસ અઠવાડિયામાં સૌથી ઠંડો દિવસ હતો. શનિવાર જે છે અઠવાડિયાનો સૌથી ગરમ દિવસ હતો. ગુરુવાર કરતાં શુક્રવારે તાપમાન વધારે હતું. આ માહિતી ઉપરથી જણાવો કે કયો વિકલ્પ સાચો નથી. સાચો નથી, ધ્યાન આપજો. પહેલા 6 થી 10 ની થઈ જાય, એના પછી તમારી જોડે સમય રહે છે, તમારું બધું થઈ રહ્યું છે. હવે હાર્દિક પ્રજાપતિ અત્યારે બકા લેક્ચરમાં છું, લેક્ચરમાં ના હો તો હું તને આપીને ઘરે જતો રહે બકા, બરાબર? કોઈ વખત મળજે, આપી દઈશ બસ. આપણે તો મજાક કરી શકીએ બકા, બરોબર? ખોટું ના લગાડતો. હા, ચલો. હવે આ પ્રશ્ન જોઈને આપણને ચક્કર આવે, સાહેબ આ તાપમાન મારું તાપમાન ડાઉન કરે છે, બરોબર? હા, ઘણાને એવું થાય કે આ જે છે, ધ્યાન આપજો, નથી કીધું છે. ઘણાને એવું કે તાપમાન આવીને મારું તાપમાન નીચું કરી નાખ્યું, કે ઘણાનું તાપમાન વધારી નાખે, ઘણાને હાઈ બીપી લો બીપી કરી નાખે. પણ પ્રશ્નમાં કંઈ છે જ નહીં. પ્રશ્નમાં જે છે આવા પ્રશ્નો આપણે ઓલરેડી ભણી ચૂકેલા છીએ. જુઓ કઈ રીતના, ભાઈ આની ઊંચાઈ આના કરતાં વધારે છે, આના કરતાં આના માર્ક્સ વધારે છે, એ ટાઈપનો જ પ્રશ્ન કહેવાય, બીજું તો કંઈ છે નહીં આની અંદર. ચલો જવાબ આપો, જવાબ આપો. બધું એ જ છે, પણ આપણે શું કે જેટલા વિધાન લાંબા દેખાય ને એટલો આપણને ચક્કર આવે કે એ બોસ આપણે ગયા, આટલો લાંબો પ્રશ્ન જ ના વંચાય, ટાઈમ બગાડે. કે એટલે પહેલા ટાઈમ શું કામ બગાડે? પ્રશ્ન જુઓ, રમત છે, રમત પ્રશ્ન છે. હજુ જવાબ લોકોના આવતા નથી. હજુ લોકોના જવાબ જે છે એ આવ્યો, ડી આવ્યો, 2 આન્સર આવ્યા, એ અને ડી, બી અને સી બાકી છે પહેલા. ચલો ઓપ્શન ઈ. યસ, દીપિકાબેન આપણને ગમ્યું, સ્વેચ્છાએ સ્વીકારી લીધું કે આપણી કેપેસિટી આમાં નથી, બરોબર? પણ હવે જે છે હું ભણાવું છું એની ઉપર ધ્યાન આપજો. પ્રશ્ન જુઓ, સોમવારનું તાપમાન મંગળવારના તાપમાન કરતાં ઓછું હતું.
એનો મતલબ કે મંગળવારનું તાપમાન જે છે સોમવાર કરતાં વધારે કહેવાય. સોમવારે જે તાપમાન હશે એના કરતાં મંગળવારે વધારે હશે. ઓકે, હવે એના પછી વાલા યજ્ઞેશ, બુધવારનું તાપમાન મંગળવારના તાપમાન કરતાં ઓછું હતું. ભાઈ બુધવારનું તાપમાન કોના? મંગળવાર કરતાં. તો ભાઈ મંગળવાર છે એના કરતાં બુધવારનું તાપમાન ઓછું કહેવાય. અને મહેરબાની કરીને કોમન સેન્સ વાપરજો, અહીંયા બધું હોલસેલમાં ના ગણતા. કઈ રીતે? તો મંગળવારનું તાપમાન સોમવાર કરતાં વધારે, બુધવાર કરતાં મંગળવારનું તાપમાન વધારે, પણ આ બંનેનો કોઈ સંબંધ છે નહીં. એનો મતલબ કે સોમવારનું તાપમાન વધારે પણ હોઈ શકે, બુધવાર કરતાં ઓછું પણ હોય. આટલી બે લાઈન વાંચીને તો મને કંઈ ખબર પડી નહીં. હવે આગળ, બુધવારના દિવસ અઠવાડિયામાં સૌથી ઠંડો દિવસ, એનો મતલબ સૌથી છેલ્લે બોસ બુધવાર જ આવે. સૌથી ઠંડો દિવસ એટલે સૌથી ઓછામાં ઓછું તાપમાન આખા વીકની અંદર બુધવારે જ હશે. બરોબર. એના પછી શનિવાર અઠવાડિયાનો સૌથી ગરમ દિવસ છે. ભાઈ શનિવારે તો જે છે બધાના મગજ તપેલા જ હોય. શનિદેવ જે છે પ્રકોપમાન થયેલા હોય, તો શનિવારે જે છે સૌથી વધુ ગરમી હશે. આ દિવસે જે છે સૌથી ઓછી ગરમી હશે. સૌથી ઓછી ગરમી હશે, સૌથી વધુ ગરમી હશે. ગુરુવાર કરતાં શુક્રવારે તાપમાન વધારે હતું. તો ભાઈ શુક્રવારનું તાપમાન જે છે ગુરુવાર કરતાં વધારે છે. ગુરુવાર કરતાં શુક્રવારનું તાપમાન વધારે છે. આ પતી ગયું. હવે જો પ્રશ્ન જુઓ, કયું વિધાન સાચું નથી? હો ભાઈ, ખોટું વિધાન લાવવાનું છે. સાચું લઈને આવ્યા છો એ વાળા બધા. સોમવારનું તાપમાન બુધવાર કરતાં વધારે હતું. 100% વધારે જ કહેવાય. કેમ કે છેલ્લે સૌથી ઓછી ગરમી કયા દિવસે છે? બુધવાર છે. તો બુધવાર કરતાં સોમવારનું તાપમાન વધારે જ હોય એટલે આ વિધાન સાચું કહેવાય. મારે ખોટું વિધાન લાવવાનું છે, આ નહીં. ચલો બીજું, શુક્રવારનું તાપમાન સોમવારના તાપમાન કરતાં ઓછું હતું. શુક્રવારનું તાપમાન તો પહેલાં જુઓ, સૌથી ટોપ ઉપર આ છે, સૌથી એન્ડ ઉપર આ છે. શુક્રવાર અને સોમવારનો કોઈ સંબંધ જ નથી. શુક્રવાર અને સોમવારનો કોઈ સંબંધ જ નથી, કંઈ ખબર જ નથી પડતી, તો છોડી દેવાનું. વિધાન નહીં વાંચવાનું, આગળનું વિધાન વાંચવાનું. ગુરુવારનું તાપમાન શનિવારના તાપમાન કરતાં ઓછું હતું. 100% ઓછું જ હોય ને. કેમ કે રકમમાં જ કીધું છે ભાઈ શનિવાર સૌથી વધુ ગરમ હતો, તો શનિવાર કરતાં બધા જ વારનું તાપમાન એના કરતાં ઓછું જ હોય, તો આ વિધાન સાચું કહેવાય. હવે નેક્સ્ટ, ગુરુવારનું તાપમાન બુધવારના તાપમાન કરતાં વધારે હતું, એ પણ સાચું જ છે ને. કેમ કે ભાઈ સૌથી ઓછી ગરમી બુધવારે હતી. બુધવાર કરતાં બાકીના બધા જ દિવસે ગરમી વધારે જ હશે, તો આ વિધાન પણ સાચું. એટલે પહેલા 3 વિધાન તમને સાચા મળ્યા, તો ઓપ્શન કયો ખોટો કહેવાય? આ. કેમ કે એ આપણે નક્કી જ નથી કરી શકતા. કેમ કે સોમવાર અને શુક્રવારનો કોઈ સંબંધ જ નથી. તમારું કામ પૂરું થઈ ગયું. ભાઈ તલાટી માટે છે જ નહીં બકા, ડીવાયએસઓ જીપીએસસી માટે છે બકા. અને આ પ્રશ્ન એટલો બધો કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં કે તમે આમ કેમ તોડી નાખે એવો પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન કંઈ નહીં, કોમન સેન્સ જ છે આમાં. આ જે છે ઘણા લોકો જે છે આ શું છે કે ભાઈ ડીવાયએસઓ અને જીપીએસસીની તૈયારી કરતા હોય ને, એને તો હું અને તરલસર જે છે જાની દુશ્મન જેવા લાગતા હોઈએ છે 50%ને તો. બરોબર. એમાં જે એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડવાળા હશે ને એ બધા પાછા જે છે આની મેથ્સ અને રિઝનિંગની તૈયારી કરશે. એના સિવાય જે છે બીકોમ એટલે મતલબ કોમર્સ અને આર્ટ્સવાળા જે છે એ કરશે જ નહીં. કેમ કે 25 માર્કે છોડી દે ને કે ભાઈ બાકીમાં લડી લઈશું. એટલે એક છોડવા જશું બધું છૂટી જાય, છેલ્લે કંઈ વધવાનું જ નહીં આપણા હાથમાં. તો એના કરતાં હવે આ પ્રશ્નની અંદર તમે જુઓ તમારી શું મહેનત લાગી. કોમન સેન્સ વાપર્યું ને તો ખબર પડી જાય, તમારો જવાબ આવી જાય. તો બધા પ્રશ્નો તમે આજે જુઓ. તમારો જે ડર છે મેથ્સ અને રિઝનિંગનો, તો આજે હું રિઝનિંગનો ડર ખાલી દૂર કરું છું કે આવા પ્રશ્નો છે, તમને પણ આવડે છે. પ્રશ્નો જોઈને ગભરાઈ ના જશો. સિલેબસ છોડવાની વાત ના કરો. ચલો આગળ જોઈ લો. બરોબર. હવે જે છે હા, હવે આ પ્રશ્ન જે છે તલાટીવાળા પણ ધ્યાન આપજો. આ તો ભાઈ કોડિંગ ડીકોડિંગ આવ્યું. કોડિંગ ડીકોડિંગ મેં કીધું હતું 4 થી 5 માર્કનું પૂછે તો 5 માર્કનો પ્રશ્ન બની જાય. આની અંદર પ્રશ્ન મેં તમને પહેલાં નથી આપ્યો. પહેલાં જે છે તમને પ્રશ્ન જોવા માટે જ આપ્યો છે. અને જોવા માટે જે છે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. શું ધ્યાન રાખવાનું છે? કે હવે બધાના કોડ લખવાના છે, બધા જ વ્યક્તિના. એટલે બધા એટલે જો અહીંયા કંઈક હરનો કોડ શું થાય સમજો. આઈડિયા જે છે એનો કોડ શું થાય, એના પછી હેજ છે એનો કોડ શું આવે, એના પછી મેરિટ છે.
પહેલી આ લાઈન છે. એના પછી મેરિટ આવી ગયું. એના પછી ચલો લિસ્ટ છે, હેઝ આવી ગયું, બીન આવ્યું. ચલો બીનનો કોડ શોધવાના પ્રશ્નો પછી તમને બતાવું છું. પહેલાં બધાના કોડ શોધતા તો શીખીએ, પછી જોઈશું. ચલો હર અને નેમ. ચલો હર આવી ગયું. એના પછી જે છે નેમ છે. એના પછી ડિસ્પ્લે આવી ગયું. પછી આવશે ધેર આવશે. એના પછી નેમ આવી ગયું. ઇઝ બાકી, ઇઝ મેરિટ આવી ગયું કોઈ જગ્યાએ, હા, ને લિસ્ટ આવી ગયું, લિસ્ટ બી આવી ગયું. ચલો આટલાના કોડ મારે શોધવા છે. એટલે ઘણા લોકો તો ઉત્સાહમાં આવી જાય, બોસ મજા આવી ગઈ કે બરોબર, કે મજા આવી ગઈ, આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો સાહેબ પરીક્ષાની અંદર 100માંથી 100 લાવું કે કેમ? તો ભાઈ અહીંયા હર છે તો હરનો કોડ પહેલો, આઈડિયા છે તો બીજું, આ ત્રીજો, આ ચોથો. બસ સાહેબ તીર જ ખેંચવાના છે. તીર ખેંચીએ એટલે આપણું કામ થઈ ગયું. ફટાફટ બોલો સાહેબ, શેનો કોડ જોવો હે? હરનો લખી નાખો એફઓ. અલા ભઈલા, એ રીતે એના કોડ ના આવે. એ રીતે એના કોડ આવશે નહીં, બરોબર? આ જે છે કોડની અંદર કેવી ખાસિયત હશે? તો કોડની અંદર ખાસિયત સમજજો. કોડની અંદર જે છે મિત્રો, હવે ખાસિયત જે કહેવા જઈ રહ્યો છું એ સમજજો. શું કહેવા માગે છે? તો ભાઈ આ હર જે છે એનો કોડ આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક હશે. કોણ હશે એનું કંઈ જ નક્કી નહીં, બરોબર? હરનો કોડ જે છે કોઈ પણ જગ્યાએ હશે. ચેક કરવો તો કરી લો. HER છે તો અહીંયા કોઈ જગ્યાએ છે, બીજી જગ્યાએ? હા. તો તમે વિચારો કે HER નો કોડ પહેલો હોય તો YA લઉં, અહીંયા HER નો કોડ FO લઉં, તો HER હર જે છે એક જ સ્પેલિંગ, બે અલગ અલગ કોડ બને જ નહીં. હરનો કોડ અલગ અલગ બને નહીં. તો આને ઇનડાયરેક્ટલી કહેવાય કોમન મેથડ, એટલે નરી આંખે દેખાતા માર્ક. હવે કોમન નીકાળવાની વાત છે, એનો મતલબ તમારે શું કરવાનું હોય અહીંયા, કે જે વ્યક્તિ તમે શોધી રહ્યા છો, જે પણ સ્પેલિંગ જુઓ છો, જો બધાના સ્પેલિંગ અહીંયા હર છે તો પહેલી અને ત્રીજી લાઈન બંનેની અંદર એક કોડ કોમન ચાલતો હશે. બંનેમાં જુઓ, પહેલી અને ત્રીજીમાં જુઓ, FO તો નથી, LA તો નથી, BU જોઈ લો. BU અહીંયા પણ BU છે, તો કામ થઈ ગયું. હરનો કોડ શું કહેવાય? BU. આ તમારો જવાબ. હરનો કોડ શું કહેવાય? BU. આ તમારો જવાબ. બસ ખાલી તમારે જે છે ખાલી શું કરવાનું? બસ રકમ જોવાની, આન્સર આપો, રકમ જોવાનું, આન્સર આપવાનું, કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે એના પછી આઈડિયા છે કોઈ જગ્યાએ? પહેલાં જોવાનું આઈડિયા. તો આઈડિયા મને કોઈ જગ્યાએ દેખાતું નથી, છોડી દો. હેજ છે તો અહીંયા હેજ છે, અહીંયા પણ હેજ છે. બીજી કોઈ જગ્યાએ છે તો કે નથી. અહીંયા મેરિટ છે, મેરિટ છે અને મેરિટ. જો મેરિટ 3 વખત આવ્યું. આ મેરિટ, આ મેરિટ અને આ પણ મેરિટ. એટલે પહેલી, ત્રીજી અને ચોથી લાઈન જુઓ. આ પહેલી, આ ત્રીજી, સોરી પહેલી, બીજી અને ચોથી. અહીંયા NA છે, અહીંયા પણ NA છે, અહીંયા પણ NA છે. તો મેરિટનો કોડ શું થઈ ગયો? NA થઈ ગયો. મેરિટનો કોડ શું થઈ ગયો? NA થઈ ગયો. તો હવે હેઝ આ બંનેમાં છે, તો આ બંનેમાં કોમન જો LA, અહીંયા પણ LA છે, તો આનો કોડ થઈ ગયો LA. હવે તો બાકી શું વધ્યું જોઈ લો. 4 લેટર હતા, 1 2 3, 3ના કોડ આવી ગયા. બાકી જે વધ્યો હોય એનો જ કોડ હોય, તો આઈડિયાનો કોડ થઈ ગયો FO. આ તમને આવડે કે ના આવડે? બોલો, આવડે કે ના આવડે? ખાલી ઉપર જોઈ જોઈને લખવાનું છે, નજર સારી હોવી જોઈએ. દેખો, તમને જે છે ખાલી વાંચતા આવડવું જોઈએ કે ભાઈ આને મેરિટ કહેવાય. ના વાંચતા આવડે તો ચાલે, સ્પેલિંગ જોઈને તો ખબર પડે કે આ બંને એક જેવા લાગે છે. ભાઈ એક જેવા લાગે છે, તમારું કામ થઈ જાય. હવે આગળની ચર્ચા કરીએ તો બીજાની અંદર જોવા જઈએ કોઈનો કોડ. લિસ્ટ છે તો અહીંયા જો આ લિસ્ટ, બીજામાં લિસ્ટ, ચોથામાં બીજું અને ચોથું જોઈ લો, તમારું કામ થઈ જાય. બીજું ક્યાં છે ભાઈ? આ છે. ચોથું આ છે. બંનેમાં કોમન છે કોઈક ને કોઈક તો હશે જ. તો જોઈ લો KE, અહીંયા KE. તો લિસ્ટનો કોડ શું થઈ ગયો? KE થઈ ગયો. હવે જો બિન ડિસ્પ્લે છે તો અહીંયા જો ડિસ્પ્લે છે, આ ડિસ્પ્લે, આ પણ ડિસ્પ્લે છે. તો બીજી અને ત્રીજી લાઈન બંનેમાં હજુ કંઈક કોમન ચાલતું હશે. જુઓ SI. તો ડિસ્પ્લેનો કોડ શું થઈ ગયો? SI. હવે બિન માટે જુઓ, બિન માટે શું થઈ ગયું? બિન માટે જુઓ 1 2 3 4, 4ના કોડ આવી ગયા. જો આ બધા કોડ પતી ગયા, બાકી રહ્યું ખાલી JO. તો બિનનો કોડ શું હોય? JO જ હોય, બીજો કોઈ કોડ જ ના હોય ને. કેમ કે આ 4 માટે હતું, 4ના કોડ આવી ગયા, તમારું કામ થઈ ગયું. વાહ ચાવડા શક્તિસિંહ, વેરી ગુડ મિત્રો, બરોબર, ગમ્યું આપણને. ચલો HER એ તો આવી ગયું છે પહેલાં, અહીંયા હવે લખવાની જરૂર કંઈ છે નહીં. હરનો કોડ તો આપણે જે છે શોધી નાખ્યો છે, થઈ ગયું. ચલો નેમની વાત કરીએ તો હવે જો બંનેની અંદર જે છે અહીંયા નેમ આપ્યું છે,
અહીંયા પણ નેમ છે. ત્રીજી અને ચોથી લાઈન કંઈક કોમન ચાલતું હશે, જોતા જ જાઓ. આ વાય એ છે, વાય એ છે, તો નેમનો કોડ શું થઈ ગયો? વાય એ. હવે ત્રીજી લાઈનમાં 1 2 3ના કોડ મળી ગયા, બાકી વધ્યો એ ચોથાનો કોડ હોય. ધેરનો કોડ શું હોય? એક જ બાકી વધ્યો ZO, તો ધેરનો કોડ શું થઈ ગયો? ZO થઈ ગયો. એના પછી લાસ્ટની અંદર જુઓ ઇઝ, આ બધા આવી ગયા, બાકી કયો રહ્યો? ઇઝ માટે GO, તો આ તમારો કોડ થઈ ગયો GO. આ તમારો જવાબ. લો, બધાના કોડ જે છે આપણે લાયા, બધાના કોડ આવી ગયા. એના પછી શું કરવાનું હોય? અહીંયા તો જે છે મેં બધાના કોડ શોધ્યા, ખાલી પરીક્ષામાં જેટલા કીધા હોય ને એટલા શોધવાના હો, ફાલતુના બીજા નહીં શોધવાના. પરીક્ષાની અંદર જે છે આપણને જેટલા કીધા હોય એટલાના શોધવાના, ફાલતુના બધા નહીં શોધવાના. મજા આવે છે કે સાહેબ શોધી રાખીએ કે? ચલો, હવે જે છે એના પ્રશ્નો જોઉં, તમને આન્સર તમે જાતે જ આપશો. જોઈ લો, પહેલા જોઈ લો. નીચે પૈકી KE કોને દર્શાવે છે? KE જે છે કોને દર્શાવે છે? તો KE માટે ચેક કરો. KE શેના માટે હતું? તો LIST, લિસ્ટ માટે હતું. એનો મતલબ કહેવાય ઉપરના પૈકી કોઈ નહીં. શું કહેવાય? ઉપરના પૈકી કોઈ નહીં. KE જે છે લિસ્ટ માટે હતું. કેમ કે અહીંયા જોઈ લો, KE ક્યાં ગયું? આ રીજો KE, એનો કોડ શું કહેવાય? લિસ્ટ કહેવાય. લિસ્ટનો કોડ KE કહેવાય. કામ પતી ગયું, કામ જે છે તમારું થઈ ગયું. આ એક વખત જે છે બધા કોડ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, બરાબર? કાંઈ એમને એમ જે છે તમારે થોડુંક પાછળ જવું પડશે, કેમ કે બધા પ્રશ્નો અલગ અલગ સ્લાઇડમાં છે, તો મારે જોવા તો પડશે. હવે અહીંયા આઈડિયાનો કોડ શું થાય? આ બધા કોડ ગોખીને ના જ પરીક્ષામાં આના પ્રશ્ન પાછો ના આવે. ઘણાને એવું હોય કે થાય આઈડિયાનો કોડ શું હતો? તો આઈડિયાનો કોડ ચેક કરો, FO હતો. આઈડિયાનો કોડ શું હતો? FO. જોઈ લો, આઈડિયાનો કોડ શું આવ્યો? FO. આ તમારો જવાબ. તો જો આ બની ગયા પછી હરનો કોડ અહીંયા છે, જોઈ લો, 2 વખત લખી ગયું છે, એટલે પછી મેં આનો કોડ શોધ્યો નહીં ભઈલા. બસ લે, BU. હા, ઘણાને એવું લાગે કે આનો કોડ સાહેબથી ના મળ્યો. અલા ભાઈ, મળી તો ગયો છે. ક્યાંનો? નીચે પૈકી કયું વિકલ્પ નેમ હેઝ બીન ડિસ્પ્લેનો અર્થ થાય છે? નેમનો કોડ જે છે શું હતો? YA, બરોબર. ચલો, હેઝ અને બીન. હેઝનો કોડ હતો LA, બીનનો કોડ હતો JO. આનો કોડ છે બીનનો, અરે હેઝ બીન. ચલો, હવે જે છે મને પણ જોવો પડશે, કેમ કે કોડ મને પણ યાદ ના હોય. કંઈ વાંધો નહીં, જોઈ લઈએ. હેઝ અને બીન અને ડિસ્પ્લે. ચલો, હેઝનો કોડ આપણે જોઈ લઈએ. હેઝ માટે LA, બીન માટે છે JO અને ડિસ્પ્લે માટે SI. LA JO SI. LA JO SI. હવે તમારે જે છે આ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ કોડ તમારો થઈ ગયો. હા, બરોબર. આ કોડ માટે ધ્યાન આપજો. અહીંયા ભૂલ આવી ના કરતા કે સાહેબ અહીંયા YA શરૂ થયું એટલે ડાયરેક્ટ જ હું લખી નાખું કોડ. તો મિત્રો ધ્યાન આપજો, અહીંયા આવી રીતે ના આવે. રણછોડ પંડ્યા હશે વહેલા, રહેવા દે. અત્યારે જે છે આપણે યુટ્યુબમાં છીએ, ખાલી ખોટી છે ને બવાલ થઈ જાય, એના કરતાં રહેવા દે વહેલા. તું રહેવા દે. ચલ, કંઈ નહીં, આવી જાઓ. હવે અહીંયા જે છે તમે એવું સમજશો Y છે, તો હું ડાયરેક્ટ પહેલો આન્સર લખી દઉં. એવી મૂર્ખામી કરતા નહીં કોઈ દિવસ. તમને અત્યાર સુધી એવું થતું હતું, બરોબર? કારણ કે યુટ્યુબમાં કંઈક આડું ભૂલી જઈએ તો તકલીફ પડી જશે. ધ્યાન રાખજો પહેલા. તો હવે જે છે અહીંયા જે છે YA પહેલા છે, તો ડાયરેક્ટ આન્સર નીકળો. પ્રશ્ન જુઓ, બરોબર? પ્રશ્ન શું હતો પહેલા? પ્રશ્નની અંદર કેવું હતું કે કોડ ગમે ત્યાં ફરતો હતો. પ્રશ્નમાં કોડ ગમે ત્યાં ફરતો હતો, તો જવાબમાં પણ કોડ ગમે ત્યાં ફરતો હોય છે. કોડ ગમે ત્યાં ફરતો હોય એનો મતલબ કે આ પહેલા હોય શકે, બીજે હોય, ત્રીજે. આ ચારે ચાર જે છે ને, આ ચારે ચાર ચોખ્ઠું હોવા જોઈએ. સિમ્પલ. ચારે ચારને બેસાડવાના. YA છે, બરોબર છે. LA છે, બરોબર છે. SI છે, પણ જો JO નથી એટલે આન્સર ના આવે. અહીંયા જોઈ લો, JO છે, SI છે, YA છે, LA છે. ઓપ્શન B ટીક કરજો. શું આવે? ઓપ્શન B તમારો જવાબ આવે.
ક્લિયર? તો અહીંયા એવું જરૂરી નથી મિત્રો કે ભાઈ અહીંયા જે છે આ વાય એ છે તો વાય એ થી જ શરૂ થવો જોઈએ. અહીંયા એવું કંઈ જરૂરી છે નહીં, ગમે ત્યાંથી તમે શરૂઆત કરો તો ચાલે. આ ચારે ચાર ખાલી જે છે હોવા જોઈએ, બસ. આગળ પાછળ ગમે ત્યાં હશે એ ચાલશે. ચારે ચાર હોય એટલે આપણું કામ રેડી. ચારે ચાર જે છે હોવા જોઈએ. આવડશે? હજુ એકાદો પ્રશ્ન હોય તો જોઈ લઈએ આના રિલેટેડ. હજુ પણ છે, જુઓ, ZO કોને દર્શાવે છે? તો આ તો મને પણ ખબર નહીં, કોડ જોયેલા હોય તો જોઈ લેવાના ભઈલા. ZO કોને દર્શાવે? જોઈ લો, ZO માટે ધ્યાર છે. ZO માટે કેવું છે? ધ્યાર છે. લાઇનસર હોય એવું જરૂરી નથી, એનું કારણ પ્રશ્નમાં જ છે. કેમ કે હરનો કોડ પહેલા નતો, હરનો કોડ ગમે ત્યાં ફરતો હતો, તો જવાબમાં પણ પ્રશ્ન જે પૂછ્યો છે એના કોડ ગમે ત્યાં ફરતા હશે. ખાલી ધ્યાન એટલું જ રાખવાનું, બધા જ લેટર આવી જવા જોઈએ. બરોબર? હા, ગમે ત્યાં હોય તો તમે ટીક કરી શકો. ચલો, આનો આન્સર તો આવી ગયો, ધેર. આનો આન્સર શું આવી ગયો? ધેર. THERE, ધેર. એટલે જો આ તો ખાલી જે છે 5 પ્રશ્નો ટાઈમપાસ માટે જ કહેવાય. પહેલા જો તમને કોડ તો આવડી ગયા, પછી તો ધડાધડ ટીક જ કરવાના હોય. પણ આ તો કેવું છે કે મારે સ્લાઇડ પાછળ લઈ જવી પડે, કેમ કે કોડ ખબર ના હોય એટલે. અને કોડ ગોખીને ના જતા, બરોબર? કોડ ગોખીની જવાના, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન બદલી જ જાય. આના પ્રશ્ન આવવાનો હોય તો પણ પરીક્ષાની અંદર જે છે ધ્યાન રાખીને જવાનું. ઘણા લોકો ગોખવા બેસી જાય, સાહેબ આનો કોડ તમને ચીજ ખબર પડી, ધેર જ આવે પહેલા. આગળથી લાવ્યો છું, ડાયરેક્ટ એમને કોડ આવ્યો નથી. ઓકે, ડન. ચલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ. હજુ પણ જે છે એક અમુક પ્રશ્ન જે છે ડેન્જર ટુ ડેન્જર હોય. ડેન્જર એટલે કેવું ખબર? કે આમ મગજ રહ્યું ને આપણું, કે આમ ફૂલ કટિંગ ના કહેવાય, ચા જેવું હોય. ચા જેવું હોય ભાઈ મગજ જે છે તમારું અહીંયા. હા, ચલો આ પ્રશ્નમાં તમારું મગજ દોડાવો, તમને આઈડિયા આવી જશે કે હવે આને શું કહેવાય. આને એવું કહેવાય કે જે પ્રશ્ન કાઢવાનો વ્યક્તિ હોય સાહેબ, એ ભૂલથી ચા બા પીધા વગર બેસી ગયા હોય. કેમ કે આપણે જે છે ચા પીએ છીએ તો ચાના હિસાબે ઘણાને જેવું હોઈ શકે. ચલો, IJPGGUKRI આ એનો કોડ છે. શોધવાનો જે છે ફોરગિવનેસ છે. FORGIVENESS. એક તો સાલો સ્પેલિંગે મોટો આપ્યો, શોધવાનો પણ મોટો આપ્યો છે. થોડાક લેટર જે છે નાના હોત તો આપણું કામ થઈ જાત. આ તો લેટર જ એટલા બધા આપી દીધા કે આપણને હેરાન પરેશાન કરી નાખે છે. અને મહેરબાની કરજો મારા ઉપરના પૈકી એક પણ નહીં છે એટલે આખો સમ સોલ્વ કરવાનો. પહેલાં H જોઈને ટીક ના કરવા માંડતા કે આવું કંઈક આવે છે તો લાવો ટીક કરી દઉં. ખાસ ધ્યાન આપજો. બરોબર? કંઈ ના ખબર પડે એટલે મેં તમને કીધું છે નંબર લખો. ઈનો નંબર કહેવાય 5, N માટે 14, G માટે 7, I માટે 9, N માટે 14, E માટે 5, 5, 18, I માટે 9, N માટે 14, G માટે 7. ચલો, G માટે 7, N માટે 14, I માટે 9, J 10, P 16, G 7, 7, U એટલે 21, K એટલે 11, R એટલે 18 ને I એટલે 9. બરોબર? બધાના કોડ લખી નાખ્યા. હવે જે છે બોસ ફસાણા. કેમ કે અહીંયા જે છે આપણે કોડિંગ ડીકોડિંગ ભણેલા હશું, આપણને ખબર હોય કોડ પેટર્નમાં ચાલતો હોય. પણ આની અંદર જે છે કેવું ચાલે છે જો ધ્યાન આપજો. 5 ના 7 એટલે કહેવાય 2 નો વધારો, 14 ના 14 એટલે 0, 7 ના 9 એટલે 2 નો વધારો, 9 ના 10 એટલે 1 નો વધારો, 14 અને 16 છે એટલે 2 નો વધારો, 5 અને 7 એટલે 2, 5 અને 7 એટલે 2, 18 ને 21 એટલે 3, પછી અહીંયા આયા 4, પછી 14 અને 18 જુઓ એટલે કહેવાય 4 નો વધારો, પછી 7 અને 2 9. આટલા જ લેટર અહીંયા સજો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. પરફેક્ટ લેટર છે ને આ જ તમારી પેટર્ન છે. આવી પેટર્ન ગમે એમ ગોથા મારીએ ને તો એ ના મળે. ગમે એમ હેરાન થઈએ ને તો ખબર ના પડે સાહેબ આ લાયા ક્યાંથી. ભાઈ અહીંયા જે છે ને એ જ કોપી પેસ્ટ છે. એટલે અહીંયા જો 2 ઉમેરવાના, પછી 0 ઉમેરવાનો, પછી 2 ઉમેરવાના, પાછા 1 ઉમેરવાના, પછી 3 વખત 2 આવે એટલે 2 ઉમેરો, 2 ઉમેરો, 2 ઉમેરો, પછી પાછા 3 ઉમેરો, 4 ઉમેરો. બરોબર? 4 2 વખત છે ને? હા, અરે સોરી, 9 અને 2 11 છે. અહીંયા 2 આવશે. I અને આનું જે I અને K, 9 અને 2 11 એટલે 2 આવશે. હવે લોચા થઈ ગયા. 2 4
ચલો હવે મારે જોવું પડશે એકાદો આંકડામાં જે છે પ્લસ માઇનસ થઈ ગયું, આપણે જે છે લાસ્ટથી શરૂઆત કરવું પડશે હવે મારે. ચલો 7 અને 9 એટલે 2નો વધારો, 9 અને એટલે અહીંયા 4 આવશે, 9 અને 2 2 4 2, તો અહીંયા લાસ્ટમાં 2 હશે, અહીંયા 4 હશે, બાકી કેટલા રહ્યા 2 4 6 8 10, 10 ને 1 11 એટલે અહીંયા 2 હશે. લેટર જે છે લખવામાં થોડાક નજીક નજીક લખી ગયા છે તો આવી તકલીફ થઈ શકે. તો આ તમારી પેટર્ન છે. લો ભાઈ આ પેટર્ન છે, પેટર્ન જોઈને ચક્કર આવે, મને ચક્કર આવી ગયા, તમને તો આવવાના જ ને કે સાલુ સાહેબે કીધું તું એકનો વધારો ચાલતો હોય તો બધામાં એકનો વધારો હોય, બેનો વધારો હોય, ત્રણનો હોય, કા પછી શું હોય 1 2 3 4 એ રીતે ચાલતું હોય. આ પેટર્ન કોઈને ખબર પડે? આ પેટર્ન ખબર જ ના પડે. ગમે એટલો ટાઈમ બગાડી તો બરબાદી જ થાય. તો કોઈ વખત આવા પ્રશ્ન જે છે પેપર સેટર રાખે તો આના કોપી પેસ્ટ થાય. એફ છે તો એફનો નંબર 6 ને 2 8 ઉપર એચ આવે, બરોબર. અહીંયા જે છે ઓ છે, ઓનો નંબર 15 છે તો 0 ઉમેરો એટલે ભાઈ ઓનો ઓ જ રહે. આરનો નંબર 18, 18 ને 2 20 ઉપર ટી આવે તો એચ ઓ ટી. એટલે અહીંયા જે છે ગણતરી ફરજિયાત બધા જ લેટર કરવા પડશે પાછા, કેમ કે સાલું એક પણ નહીં આપ્યું છે. ના હોત તો HOT વાળો ધારો કે હું ચેક કરે કે આ ત્રણમાંથી એક જ હોત તો હું ટીક કરી દેત, પણ હવે ના કરાય મારે. જીનો નંબર 7, 7 ને 1 8 ઉપર કોણ આવે તો કે એચ આવે. આઈનો નંબર 9, 9 ને 2 11 ઉપર કોણ આવે કે આવે. વીનો નંબર છે 22, 22 ને 2 24 ઉપર કોણ આવશે એક્સ આવશે. ઈનો નંબર જે છે 5, 5 ને 2 7 ઉપર કોણ આવે જી. એનનો નંબર 14, 14 ને 3 17 ઉપર કોણ આવે ક્યુ. ચલો 5, 5 અને 4 9 ઉપર કોણ આવે તો કે આઈ આવે. હા ચલો ઈ આયા, એટલે ઈ માટે 2 જ છે ઓલા. હા 14 ને 4 18. આ જે છે લખવામાં જે છે મિસ્ટેક થઈ, એમાં જે છે આન્સરમાં કોઈ જગ્યા પર ભૂલ થઈ શકે, ધ્યાન આપજો. હવે જે છે મારે જોવું પડશે. હા બીજા માર્ક્સ તો જાય છે. હા જે છે અહીંયા હવે ચલો આ એફનો કોડ અહીંયા આવી ગયો, ઓનો કોડ આવી ગયો, આરનો કોડ આવી ગયો, જીનો કોડ આવી ગયો, આઈનો કોડ આવી ગયો, વીનો કોડ આવી ગયો. હવે ઈનો નંબર 5 અને 2 7 ઉપર જી આવે, 14 ને 3 17 ઉપર ક્યુ આવે, ઈનો નંબર 5 અને 4 9 ઉપર આઈ આવે. પતી ગયું. ચલો એન 14 ને 3 17 ઈ છે એસ ઉપર જે છે જોઈ લેજો પહેલા આ રીતે આનો કોડ એક્ઝેક્ટ આવશે. હવે મારે ગણવાની જે છે લેટર છે નહીં એટલે જગ્યા રહેતી નથી, બરોબર. હવે જે છે તમે જોઈ લેજો પરફેક્ટ જે છે એસ છે તો એસ પછી હા હવે તમારે ગણી લો. આને કહેવાય હોમવર્કમાં જુઓ, કેમ કે જો મેં પહેલાં જગ્યાનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો થઈ જાત, અહીંયા બધું ભેગું ભેગું થઈ ગયું છે તો તકલીફ પડી શકે. તો આ પ્રશ્ન જે છે હું તમને હવે શાંતિથી હોમવર્કમાં આપી દઉં છું. મારું કામ અહીંયા હતું, ખાલી મારે તમને પેટર્ન કહેવાની હતી, જવાબ તો જે છે થઈ શકે. 4 નહીં આવે, ઓકે આ 4 નથી એવું છે ને. હા તો આ 4 નહીં હોય તો આ 2 થઈ ગયું. 5 ને 2 7 ઉપર જી આવે છેલ્લા લેટરમાં. ચલો અહીંયા જી લખી નાખીએ. ચલો એસ છે 19 ને 4 23 ઉપર ડબલ્યુ આવે, એસનો નંબર 19 ને 2 21 ઉપર યુ આવે, જી ડબલ્યુ યુ કે જોઈ લેજો એક્ઝેક્ટ આ રીતનો જે છે તમારો આન્સર કંઈક બનવો જોઈએ. ઓકે હા બધા ખોટા પડ્યા ભાઈ, હું પણ જે છે આવું થઈ શકે. તો હવે જુઓ કોઈ વખત જે છે તમે સમજો કેમ હું તમને જે છે કહી રહ્યો છું. કોડિંગ ડિકોડિંગનો એક પ્રશ્ન આવે તો ઈગોમાં નહીં આવી જવાનું, બોસ મને તો કોડિંગ આવડે જ છે, આ વખતે કોડિંગ ના આવડે એવું બંને જ નહીં. પ્રશ્ન આવ્યો તો હું ગમે એમ કરીને ટીક કરીને કરીશ જ. ના શેનો આવડે, મને ના આવડે, મને ના આવડે એવું રાખવાનું જ નહીં ભાઈ. ના આવડે પ્રેમથી છોડીને આગળ જતું રહેવાનું. છેલ્લે ટાઈમ વધે તો આવવાનું, એના સિવાય નહીં આવવાનું. છેલ્લે ટાઈમ વધે તો જ આવવાનું, એના સિવાય નહીં આવવાનું ગમે તે થાય. એટીટ્યુડમાં તો નહીં જવાનું. ઈગો જે છે તો મહેરબાની કરીને દૂર જ રાખવાનો પેપરમાં. આ 3 લેટર છે જિંદગીની પથારી ફેરવી નાખશે. ઈગોથી તો દૂર જ રહેવાનું. ભઈલા ઈગો રાખવાનો નહીં. જો સિમ્પલ લોજિક છે, ના ફાવે તો સ્વીકાર્યું ભાઈ મને નથી આવડતું, આગળ વધી જાઓ. કેમ કે આટલો જો નાનો સ્પેલિંગ હોત ને તો વાંધો નહોતું. તમે અહીંયા બધું ચેક કરશો, અલ્ટરનેટ હશે, આમ કરશો તેમ કરશો, 10 મિનિટ બગાડશો, પછી ખબર પડશે કે સાલું આમાં તો કંઈ પેટર્ન જ ના બની. જો કોઈ વખત આવી પેટર્ન ના બને તો આ રીતે જોઈ લેવાનું. વધારો થઈ રહ્યો છે એ જ વધારો બાજુમાં એપ્લાય થતો કરી નાખવાનો, બરોબર. ખોટો એટીટ્યુડ નહીં, હું પણ નહીં રાખતો. એવું લાગે કે બોસ આમાં ટાઈમ બગડે એવું છે, છોડી દો પ્રેમથી. છેલ્લે ટાઈમ વધશે તો આવીશું પાછા. એક માર્કના ચક્કરમાં જો 5 માર્ક ઉડતા હોય તો તમારા જેવા મૂર્ખો કોઈ નહીં, સમજી લેજો. એક માર્કના ચક્કરમાં 5 માર્ક ઉડતા હોય એવું ના કરાય.
એવું લાગે છે તમને કે એક માર્ક લેવામાં ચક્કરમાં 5 ઉડેવા છે તો પેલા 5 લઈ આવાય, એક જતો હોય ભલે આવડતો હોય, જવાબ પણ તમને આવડતો હોય એવું લાગે છે કે આ હું ગણતરી કરી શકીશ, એક પેજની થાય ટાઈમ બગડતો હોય છોડી દેવાનું, ગણવાનું નહીં, કોઈ દિવસ નહીં કરવાનું. ચલો લે ભાઈ સિરીઝ આવી ગઈ તો જો સિરીઝ પણ પૂછાય છે. આ ઘણાની એવું હોય કે સિરીઝ પૂછાતી નથી, તો હવે સિરીઝ માટે જે છે તમને મસ્ત એક હિન્ટ આપી દઉં, શક્યતા વધારે જે છે એમાંથી સિરીઝ પૂછાવાની છે. 99% જે છે તમે એવું કહી શકો કે લગભગ એ સિરીઝ સોલ્વ કરશો એટલે તમારું કામ થઈ જશે. ધ્યાન આપજો, આ સિરીઝની વાત કરું, સિરીઝ જે છે એક ચેપ્ટર ક્યાંથી તૈયાર કરવું, અને ખાસ તલાટી બલાટી બધાવાળા ધ્યાન આપજો, તલાટીને બધાવાળા ધ્યાન આપજો, પરીક્ષામાં પ્રશ્નો ક્યાંથી ઉપાડે છે, હમણાં જે રિસન્ટલી એક્ઝામ થઈ એના તમે પ્રશ્ન જોજો એટલે તમને ખબર પડશે. કેમ કે એ જે છે ભલે આપણે સિમ્પલ છે, RS અગ્રવાલ સાહેબ છે એ તો ભીષ્મ પિતામહ કહેવાય ભાઈ, આ મહાભારત હોય તો એ આપણા ભીષ્મ પિતામહ કહેવાય, એના જેવું છે. RS અગ્રવાલ જે છે, RS અગ્રવાલ આખી કરવાની મારા ભાઈ જરૂર નથી, આખી RS અગ્રવાલ નથી કરવી, એની અંદર પહેલું જ ચેપ્ટર છે સિરીઝ કરીને, એ સિરીઝ કરી નાખો તો મને એવું લાગે છે ત્યાં સુધી એ સિરીઝ કરી હશે, પરીક્ષાની અંદર બેઠીને બેઠી તમને GPSC હોય કે એની અંદર તમને દેખાશે, નહીં દેખાય એને આજુબાજુનું દેખાશે, લોજિક તરત ક્લિક મારશે કે આ જશે બોસ, લોજિક તમને તરત ખબર પડશે, એટલે જે છે તમારે આ ધ્યાન રાખી લેવાનું. બરોબર? સ્પીપામાં હતી કેવું છે આર્યું ખબર નહીં બકા, મેં સ્પીપાનું પેપર જોયું નથી એટલે આઈડિયા નથી મને. બરોબર, સ્પીપાનું પેપર જોયું નથી એટલે આઈડિયા નથી. તો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું શું છે ભાઈ, સિરીઝ. તો જો RS અગ્રવાલની બુક મહેરબાની કરીને પરચેજ નહીં કરવાની, ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ છે ભાઈ, આટલો મોટો ગ્રંથ છે, 600-800 રૂપિયા ખાલી ખોટા સલવાઈ જાય એવો કોઈ ધંધો નહીં કરવાનો. શાંતિથી જે છે યુટ્યુબમાં મારા 3 લેક્ચર પણ આના પડેલા છે, જોઈ લેવાના. બીજા એક્સ્ટ્રા જોતા હોય તો તમને એમને પણ જે છે સિરીઝ તમે કોઈની PDF કોઈની જોડથી મળી જશે, લઈ લેવાય. બરોબર, ખાલી ખોટું જે છે એવું નહીં કરવાનું. અથવા જે છે બુક લેવા જવાની, બુક લેવા જો આ તો લીગલી ના કહેવાય, બરોબર, સમજી લેજો. બુક લેવા જવાની, ખાલી 5 કે 10 પેજના ફોટા પડે, 10 પેજના ફોનમાં ફોટા પડે, નીકળી જાવ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. બરોબર? હા, તો આ સિરીઝ નામનું ચેપ્ટર RS અગ્રવાલ જે છે રિઝનિંગની બુક, એમાંથી આખું પૂરું કરી નાખજો, તમારું કામ થઈ જશે તમારું કામ. તો આખું આમાંથી કરવાનું, બરોબર, એક પણ પ્રશ્ન છોડવાનો નહીં. શક્યતા એ છે કે લગભગ તમારો પ્રશ્ન એમાંથી આવશે. તમને એમ કહું કે આમાંથી જ પૂછાશે, તમે આખી ચોપડી ગોખી નાખો તો એવું સમજી લો સિરીઝ આમાંથી જ પૂછાવાની છે, ગોખી નાખો તમે જાઓ. બરોબર, સિરીઝ જે છે RS અગ્રવાલમાંથી પૂછાશે, 100% ગોખી જ નાખો. તમને આવું કહું ને કે આ 10,000 પેજની બુક છે, 10,000 પેજની તમને હું બુક આપું, પહેલા પેજથી છેલ્લા પેજ, અને એમ જ કહું બોસ આમાંથી જ પેપર આવશે. ધુરંધરો એવા બેઠા છે 10,000 પેજ ગોખી મારે, પહેલી લાઈનથી છેલ્લી લાઈન સુધી. આમ કેમ તો સાહેબ ડાબી બાજુના પેજ ઉપર આવતું હશે ખૂણામાં, જોઈ લેજો કે એવા ધુરંધરો બેઠા છે. તો એ જ વસ્તુ સમજી લો કે સાહેબે કીધું છે આ ગોખવાનો ગોખો, ગમે એ કરો તમે, 1 માર્ક જોઈએ છે તો તમારું કામ થઈ જાય, 100% જે છે એવું માનીને ચાલો, વિશ્વાસ રાખો, તમારું કામ થઈ જાય. ઘણાને જે છે વિશ્વાસ અપાવવા માટે અમારે થોડીક સમય જૂઠું પણ બોલવું પડે, કંઈ વાંધો નહીં, જૂઠું બોલવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બરોબર, કૃષ્ણ ભગવાને કીધું જ છે ગીતામાં, કોઈનું ભલું થતું હોય તો નાનું મોટું જૂઠું બોલાય. ચલો અહીંયા કંઈક આવું છે ભાઈ, 1નો વર્ગ -1, 2નો વર્ગ + 1, 3નો વર્ગ -1, 4નો વર્ગ + 1, 5નો વર્ગ -1 એટલે 24, અને 6નો વર્ગ +1. તો આ પ્રમાણે જે છે તમારું કામ થાય છે. બરોબર, આ તો ઘણા કેવા છે કે જો સાલો પરીક્ષામાં આમાંથી સિરીઝનો પ્રશ્ન એકે ના આવે ને બોસ, તો મારી ફેંટ પકડે રસ્તા મળે ને, આ સાહેબ બધા પકડો તો કે આખું ગોખાઈને કે 300 પ્રશ્નો ગોખાઈને સાલો એક પણ પ્રશ્ન પૂછાણો નહીં કે આ સાહેબ બધા પકડો કે અમને કે. એટલે બકા તમારા ભલા માટે છે કે જો પૂછી જાય 4-5 પ્રશ્નો સિરીઝના આવી જાય, 3 આવે 2 આવે, તમારું કામ થઈ જાય. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ સિરીઝ પછી. યસ, ધીસ કોલ શું કહેવાય, સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ. સિટિંગ તો ના કહેવાય, સિટિંગ ના કહેવાય, બરાબર, કોમન સેન્સ પ્લસ થોડું ઘણું સમજીને વિચારીને આ પ્રશ્ન જુઓ. પ્રશ્ન આટલો જ છે, પ્રશ્ન આટલો જ છે, જુઓ. ના ભાઈ આમાં બીજી કોઈ પેટર્ન મને નથી ખબર, ડાયરેક્ટ જે છે અહીંયા નજર એની ઉપર પડી, સિરીઝની અંદર ડાયરેક્ટ નજર મને એની ઉપર પડી તો એ રીતે થઈ ગયું.
100% હાર્દિકભાઈ, તમને જે છે આ મારો ટાંકો જે કાપડ લીધું ને ત્યાંથી તમને લેવડાવીશ તમતાર, બસ મારા તરફથી. તમે નોકરી લઈને આવો પછી. હવે પેપર ક્યાંથી કાઢે છે બકા એ તો મને કેવી રીતે ખબર પડે બાપુ રાજપૂત? પેપર કાઢે છે એના પ્રશ્નોનું એનાલિસિસ કરીને ખબર પડે કે આવી જગ્યાથી એ સોર્સ લઈ રહ્યા છે. સોર્સ આનો ઉપયોગ કરે છે એવું અનુમાન લગાવી શકાય કે આ રીતનું હવે સિલેક્ટ કરે છે તો એના આધારે જવાય. પેપર કાઢવા તો જે છે મને ક્યાં બોલાવે છે, બરાબર? કોણ કાઢે છે કોઈને ના ખબર હોય. આવા પ્રશ્નો જોઈને આપણે ઈ ટીક કરીએ. પણ જુઓ, 4 જે છે પુખ્ત વયના અને 3 બાળકો છે. 4 જે છે પુખ્ત વયના લોકો છે, 3 બાળકો છે. યુ અને વી નાની બાળકીઓ છે. તો યુ અને વી આ બંને જે છે નાની બેબી છે, બાળકીઓ છે. ઓકે, હવે જો પી અને એસ ભાઈઓ છે. તો પી અને એસ આ બંને જે છે ભાઈઓ છે. પી અને એસ બંને ભાઈઓ છે. ટી એન્જિનિયર છે અને તેણે 2 પૈકી એક ભાઈ સાથે લગ્ન કર્યા છે. તો ટી જે છે એન્જિનિયર છે, આમની સાથે લગ્ન એટલે કાં તો પી ની પત્ની હશે અથવા એસ ની પત્ની હશે. કાં કોની પત્ની હશે? કાં પી ની પત્ની હશે, કાં એસ ની પત્ની હશે. બંનેમાંથી એકની છે, કોની છે ખબર નથી. આગળ જવા દો. હવે ટી એન્જિનિયર છે, તો આ ભાઈ એન્જિનિયર છે, બરોબર? બેન છે, એન્જિનિયર છે, લેડીઝ છે. હવે અને તેણે 2 પૈકી એટલે પી ડોક્ટર છે, પાછો આ રહી ગયો, પી ડોક્ટર છે, કઈ વાંધો નહીં, ચલો. અને તેણે 2 પૈકી એક ભાઈ સાથે લગ્ન કર્યા છે. 2 માંથી એક જોડે લગ્ન કર્યા છે અને તેમને 2 સંતાન છે. એનો મતલબ ટીને 2 બાળકો છે. આ બંનેમાં કોણ એનો હસબન્ડ છે આપણને અત્યારે ખબર નથી. આપણે આગળ વાંચીએ. ક્યુ એ એસ સાથે લગ્ન કર્યા છે. એટલે ભઈલા એસના લગ્ન ક્યુ સાથે થયા છે. એનો મતલબ હવે બાકી કોણ રહ્યું? પી. પીના લગ્ન કોની સાથે થયા હોય? ટી સાથે થયા હોય. એસના લગ્ન ક્યુ સાથે થઈ ગયા છે, તો પીના લગ્ન ટી સાથે થયા હશે. હવે જે છે આગળ વી અને તેનું સંતાન છે. તો આમનું જે બાળક છે એ કોણ છે? વી જે છે આમનું બાળક છે. તો હવે 3 બાળકીઓ હતી, 2 બાળકી હતી, એક વી, એક જ બાળકી કીધી આમની છે. તો એનો મતલબ યુ જે છે આમની દીકરી જશે. યુ આમની જ દીકરી હોય, તેમનું તો પતી ગયું. હવે જે છે બાકી કોણ રહ્યું? પી આવી ગયો, ક્યુ આવ્યો, આર ના આવ્યો નહીં. એનો મતલબ કે આમને 2 બાળકો હતા તો એક બાળક આર જ હશે ને. એક બાળક કોણ હોય? આર હોય. હવે તમારું કામ થઈ ગયું. પી એ વી નો ભાઈ છે. આ વિધાન શું લાગે છે ભાઈ? પી એ વી નો ભાઈ કહેવાય. તો પી નામનો વ્યક્તિ વી માટે એના પપ્પા, પપ્પાના ભાઈ એટલે વી ના શું કહેવાય? આ તો કાકા કહેવાય. પપ્પાના ભાઈને આપણે શું કહીએ છીએ? કાકા. ભાઈ ના કહેવાય. ભાઈ ઘરે જા, ભાઈ થાય નહીં, બરોબર? એના પછી આગળ જોઈએ તો આર એ યુ નો પિતા છે. ભાઈ યુ ના પિતા આર થાય. યુ અને આર આ બંને તો ભાઈ બહેન અથવા બંને ભાઈ કેવું કંઈક હોઈ શકે, આપણને ખબર નથી. પણ પિતા તો ના જ થાય. ઓપ્શન બી પણ ના આવે. હવે પી એ આર ના પિતા છે. ભાઈ આર ના પિતા પી થાય તો 100% થાય. 100% થાય તો ઓપ્શન આ સાચો. બસ પૂરું. હવે ટી એ યુ નો ભાઈ છે. ભાઈ યુ નો ભાઈ ટી કહેવાય. એટલે ભાઈ યુ ના મમ્મી છે ટી. તો આ વિધાન ખોટું. લો પતી ગયું. વિધાન ખોટું. તમારું કામ થઈ ગયું. થઈ ગયું. લો બસ આપણે તો કેવું 4 લાઈન આવે એટલે 4 લાઈન તો પૂરું, આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે જે છે આગળ વધીએ નેક્સ્ટ જે છે એના તરફ. જોઈ લો, આવું પણ આવે છે. આને કહેવાય, આને શું કહેવાય? આમ તો ગણિત કહેવાય હો ભઈલા. આને ગણિત કહેવાય, પ્યોર ગણિત કહેવાય. કેમ કે આ ભાગુસભાના નિયમ પ્રમાણે જ ચાલે. આ ભાગુસભાના નિયમ પ્રમાણે જ ચાલે. આ રીતનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરવો હોય તો તમારી સ્પીડ જે છે જોરદાર હોવી જોઈએ. બરોબર? હવે સમજો તમે. અહીંયા જે છે ખાલી ને ખાલી તમારી સ્પીડ જ જોઈશે. હું પણ એવો તિકાળ જ્ઞાની નથી કે ભાઈ જોઈને એ બી સી ડી. ચલો જય માતાજી. ઓપ્શન બી આવશે, ઓપ્શન સી આવશે. એના કરતાં બીજું જે છે, કેમ કે તમારે 4 ઓપ્શન ગણવા પડશે. ગણકની અંદર જે છે તમારે ચાલતી હોય છે. રોણા તો ફરવાના. ભાઈ ખાલી ખોટો જે છે તારે હવા શું કહેવાય તકલીફ પડશે બકા. રહેવા દે. બરોબર?
હવે જે છે અહીંયા તમારે ચારે ચાર ઓપ્શન ગણવા પડે. ચારે ચાર ઓપ્શનમાં સ્પીડ એટલી રાખવાની જોઈને જ ખબર પડી જાય કે આવું નહીં આવે તો અડધો ગરસમ ગણીને છોડી શકાય. એવું નહીં કે પરફેક્ટ આન્સર લો. જેવી રીતે અહીંયા જો ઓપ્શન એ હું ટ્રાય કરું. એ માટે 32. ચલો પી માટે એટલે શું કહેવાય? પ્લસ આવે એટલે શું થયું? +8. એલ માટે એટલે ભાગ્યા 16. ક્યુ માટે એટલે -4 બરાબર 3/2 જોઈ લો. ના આવે. 32 8 ભાગ્યા 16 એટલે 1/2 થાય. 32 માંથી 4 જાય તો 28 28.5 જેવું થાય. પહેલો આન્સર ના આવે, પૂરો થઈ ગયો. ઓપ્શન નંબર બી 6. ચલો એમ આપેલા છે. એમ એટલે શું કહીએ છીએ આપણે? ગુણાકાર. ગુણાકારમાં 18 છે. હવે ક્યુનો મતલબ શું થાય? તો માઇનસ. માઇનસ એટલે કેટલા થયા? 26. એલ માટે શું કહેવાય? ભાગાકાર. તો અહીંયા ભાગ્યા કેટલા થયા? 13. અહીંયા કેટલા આવશે? ચલો પી એટલે શું છે ભાઈ? પી એટલે +7. પહેલી જ વસ્તુ 26 ભાગ્યા 13 થાય તો 100% તમારો આન્સર અપૂર્ણાંકમાં ના આવે. ઓપ્શન છોડી દેવાનો. અપૂર્ણાંકમાં આવે જ નહીં, ઓપ્શન છોડી જ દેવાનો. પોસિબલ જ નથી અપૂર્ણાંક આવે, કેમ કે ભાગાકાર જ પરફેક્ટ થઈ ગયો તો અપૂર્ણાંક આવે નહીં. અપૂર્ણાંક ના આવ્યો, ચલો એ ઘરે. એના પછી અહીંયા જો 11. ઓપ્શન નંબર સી 11. એમ એટલે શું કહેવાય? ગુણાકાર છે. એમ એટલે ગુણાકાર 34. એલ એટલે શું આપ્યું છે પહેલા? એલ એટલે ભાગ્યા તમને આપ્યા છે 17. ચલો ક્યુ એટલે શું આપ્યું છે જોઈ લો. ક્યુ એટલે -8. એલ એટલે પાછું ફરીથી ભાગાકારમાં 3 છે. તો અહીંયા 17 ભાગ્યા 34 ભાગ્યા 17 એટલે કેટલા થાય? 2. 11 ગુણ્યા 2 એટલે 22. 22 8 ભાગ્યા 3 કરો તો 8/3 થાય. તો 22 માંથી કંઈક બાદ કરો તો 38 ના આવે. 22 માંથી તમે કંઈક બાદ કરવાના છો. તો બકા જે છે આપણે અભદ્ર ભાષા નહીં વાપરવાની. બકા જે બી લોકો કહી રહ્યા છે આપણે જે છે શાંતિથી ભણવાનું બકારાણા. બરોબર? અભદ્ર ભાષા કોઈ દિવસ નહીં વાપરવાની. 9. ચલો પી નો મતલબ શું થાય? પી એટલે +9. હવે મને એટલી ખબર પડી 3 આન્સર મારા ખોટા છે, મને મારી પર વિશ્વાસ જ હોય એટલે આન્સર ઓપ્શન ડી જાય છે. કામ પૂરું થઈ જાય. બરોબર? હા બકા એ જે છે મેં ઉડાડી દીધી, કંઈ વાંધો નહીં. ચલો હવે ભાઈ 9 પી એલ પછી હવે જો અહીંયા આનું કામ પતી ગયું. એલ આવ્યો. એલ એટલે શું કહેવાય? ભાગ્યા કહેવાય. ભાગ્યા 9. ક્યુ એટલે શું કહેવાય? -9. એમ એટલે શું છે? ગુણ્યા 9 છે. તો હવે જો 9 ભાગ્યા 9 એટલે 1 કહેવાય. 9 + 1 - 81. 81 માંથી 10 જાય -71 આવે. આ તમારો જવાબ. તો આ રીતે જે છે તમારે સ્પીડ તો રાખવી પડે. અમુક ઓરલી કરતાં શીખવું પડે. ભાઈ આ છે તો આ તો ના જ આવે, છોડીને આગળ વધી જાઓ, કામ થઈ જાય. પછી બધું જ શાંતિથી ગણવા જાઓ તો આ સમ તમારો ટાઈમ બગાડશે. તેવો ટાઈમ આપણે નથી બગાડવાનો ને. એવો ટાઈમ જે છે આપણે બગાડવાની કોઈ ચર્ચા જ નથી કરવાની. આન્સર તમારો આવે ઓપ્શન ડી. ચારે ચાર ઓપ્શન જે છે આ રીતે ગણ્યા તો પણ તમારો આ તો જે છે મારે થોડુંક સમજાવવાની હિસાબે થોડુંક સ્લો ગાડી હતી. બરોબર ને? કે 1 મિનિટની અંદર ચારે ચાર ઓપ્શન પતી જાય. 1 મિનિટ તો વધારે ગઈ. 1 મિનિટની અંદર આરામથી પતી જાય. એટલે તમે તૈયારી કરો છો. ડીવાયએસઓ જીપીએસસી વાળા હોય એટલે તમારે મેન્સ લખવાની આવે જ. એટલે લખવાથી કોઈ દિવસ ગભરાવાય નહીં. આખો દાડો પેન તો ચાલવી જ જોઈએ. પછી લીટા ના કરતા. સાહેબે કીધું છે પેન ચાલવાનું બોસ, ચાલ 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 ચાલ. લીટા નથી કરવાના. જે જરૂર છે એટલું લખીને તૈયારી કરો. ચલો આગળ વધીએ. હા ચલો એની પહેલાં આ એક પ્રશ્ન જોઈ લે, સારો છે. ચલો જોઈએ. ચલો હવે આ પ્રશ્ન તમારા માટે છે. પ્રશ્ન સારો છે. શું જવાબ આવશે? BEST એનો કોડ છે 2512. બેટરનો કોડ તમારે શોધવાનો છે. બેટરનો કોડ જે છે તમારે શોધવાનો છે. આ જે છે કોડિંગ ડીકોડિંગના અમુક પ્રશ્નો જે છે આની અંદર ખતરનાક પૂછી લે છે. આની અંદર જે છે કોડિંગ ડીકોડિંગના પ્રશ્નો અમુક વખત ખતરનાક પૂછી લે છે. એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખતા રહેજો, ફોર્મમાં ના આવી જતા. ચલો ABD C બાકી રહ્યો ભાઈ. ABD C બાકી રહ્યો છે.
તો હવે જે છે આ પ્રશ્નની અંદર ઘણાને એવું લાગે સાહેબ કોડમાંથી કોડ જ લખવાના છે કે કોડમાંથી કોડ લખવાના હોય તો જોઈ લો દરેકનો છેલ્લો લેટર અલગ અલગ જ છે એટલે પોસિબલ નથી બરોબર અહીંયા કંઈક આવું છે જુઓ BEST 2512 ચલો બેટર BETTER એનો કોડ શોધવાનો છે ચલો અહીંયા જે છે તમે વિચારશો બી માટે 2 લેલું બધું લેલું આર માટે જે છે આની બારનો કોડ એટલે 9 ચાલે 8 ચાલે 1 ના આવે ખાલી બસ તો એ અથવા બીમાંથી તમારો આન્સર આવી શકે કોડમાંથી કોડ હોય તો એ અથવા બીમાંથી એટલે એ તો વિચારે નહીં કોડમાંથી કોડ હશે પોસિબલ નથી એનો મતલબ કે આની કંઈક લોજિક ચાલતું હશે તો આના નંબર જો બીનો નંબર 2 ઈનો નંબર 5 એસનો નંબર 19 ટીનો નંબર 20 તો 2 ના 2 છપાણા 5 ના 5 છે અહીંયા 20 છે તો અમને શું કરીને લખ્યા 2 + 0 એટલે 2 જ થાય 19 છે એટલે શું કરશે 1 + 9 એટલે કેટલા થયા 10 10 થયા એટલે પાછું 1 + 0 એટલે શું કહેવાય 1 એટલે તમે અહીંયા લખ્યા 1 સિંગલ ડિજિટ જ બનાવવાનો છે ડબલ ડિજિટ રહેવા જ ના જોઈએ સિંગલ ડિજિટ એટલે અહીંયા શું થાય બી માટે 2 ઈ માટે 5 સોરી ટી આવી ગયો 20 અહીંયા 20 5 અને 18 તો 2 ના 2 એમને એમ આવે 5 આવે 2 + 0 એટલે 2 2 + 0 એટલે 2 5 ના 5 1 અને 8 કેટલા કહેવાય 9 25 22 59 25 22 59 ઓપ્શન નંબર એ તમારો જવાબ આવે શું આવે ઓપ્શન નંબર એ જે છે તમારો જવાબ આવે હા ધોવાણા ખરા લોકો કંઈ વાંધો નહીં એવું તો બની શકે તો અહીંયા એસના નંબર જે છે 19 1 + 9 એટલે 10 છે તો 10 નથી લખતા એક જ ડિજિટમાં લખવાનું છે 10 એટલે ફરીથી ટોટલ કરે 1 + 0 એટલે 1 કહેવાય રીઝનિંગ ઉતાવળની અંદર જ તમારા માર્ક કપાવડાવશે ને કે તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય ચલો ઓકે હવે જો ઘડિયાળનો પાછો પ્રશ્ન એક આવ્યો છે હવે 12:48 કલાકે ઘડિયાળનો કલાક કાંટો તેના મિનિટ કાંટા કરતાં કેટલા ડિગ્રી આગળ હશે સમજજો 12:48 કલાકે ઘડિયાળનો કલાક કાંટો તેના મિનિટ કાંટા કરતાં કેટલા આગળ હશે જોરદાર સમ હતો આ પણ જોરદાર સમ છે આની અંદર પણ કન્ફ્યુઝન નામની વસ્તુ રહેશે જો તમારું બેઝિક ફંડા ક્લિયર હશે તો કામ થઈ જશે 2 ડિજિટ હોય એમાં પહેલો ડિજિટ લઈએ છીએ તો જવાબ આવે છે એવું પોસિબલ ના થઈ શકે કેમ કે અહીંયા જે છે તમે 18 છે તો 1 લેશો તો 1 વાળો ઓપ્શન પાછો ઓપ્શન સી બી છે તો આ 33 ક્યાંથી આવે છે જો બગા 33 આવે 25 આ તો આવે નહીં બરોબર આવું થઈ રહ્યું છે એટલે અલગ અલગ વિચારવું પડશે પેપરમાં એમને આન્સર એને સાચો આપેલો છે ચલો 12:48 કલાકે ઘડિયાળનો કલાક કાંટો તેના મિનિટ કાંટા કરતાં કેટલા ડિગ્રી પાછળ હશે ઓપ્શન બી 248 248 કદાચ એનો મતલબ જો તમને હિન્ટ આપું તમે જે છે 12 અને 48 છે એનો મતલબ કે ભાઈ 48 મિનિટ જ થઈને 48 મિનિટ માટે મિનિટ કાંટો કેટલું ચાલે છે એ લાવો અને કલાક કાંટો કેટલું ચાલે છે એ લાવો તમારું કામ થઈ ગયું લો 48 મિનિટની વાત છે બરોબર 48 મિનિટ 12 અને 48 છે તો 12 ઉપર કલાક કાંટો 48 મિનિટ થઈ એટલે 12 અને 1 આગળ જતો રહ્યો હોય એનો મતલબ કે 48 મિનિટ મિનિટ કાંટો ટ્રાવેલિંગ કરે છે એ બંને વચ્ચેનું શોધવાનું છે તો ભાઈ મિનિટ કાંટા માટે શું કહાની હતી તો કે 1 મિનિટમાં 6 ડિગ્રી ચાલે તો ભાઈ 48 મિનિટમાં કેટલું ચાલે તો 48 ગુણ્યા 6 6 35 300 થાય એમાંથી 12 જતા 288 અંશ ફરશે મિનિટ કાંટો કેટલું ફરશે 288 અંશ ફરે બરોબર ધ્યાન રાખજો મેં ક્વેશ્ચન સરખો વાંચેલો છે કેટલા ડિગ્રી પાછળ હશે બકા એ થઈ જશે આગળ જાઓ કલાક કાંટો તો કલાક કાંટા માટે જુઓ તો કલાક કાંટો શું થાય કલાક કાંટો 48 મિનિટમાં કેટલું ચાલ્યો હશે તો 48 મિનિટમાં એટલે મિનિટના અડધા કરતો હતો એટલે ખાલી કહેવાય 24 ડિગ્રી ચાલે કેટલું ચાલે 24 ડિગ્રી ચાલે છે
તો કલાક કાંટો તેના મિનિટ કાંટા કરતાં કેટલા ડિગ્રી પાછળ હશે? તો તમે સમજજો, અહીંયા કંઈક આ રીતે થયું. મિનિટ કાંટો અને કલાક કાંટો માની લો આ રીતે છે. આ મિનિટ કાંટો, કલાક કાંટો. મિનિટ કાંટો નીકળીને ધારો કે અહીંયા બેઠો છે. મિનિટ કાંટો જે છે અહીંયાથી ફરવાની શરૂઆત કરે છે, આ બધા અંશ ફરે છે, અહીંયા પહોંચી જાય છે. અને કલાક કાંટો ધીમે ચાલતો હશે, બજાવ કલાક કાંટો અહીંયા પહોંચશે. તો આટલો જે ડિફરન્સ બને છે ને તમારો, આ જે ડિફરન્સ એ તમારે શોધવાનો છે. તો કેટલો ડિફરન્સ થયો? કલાક, જો મિનિટ કાંટો 288 ડિગ્રી ચાલ્યો, કલાક કાંટો 24 ડિગ્રી ચાલ્યો, એટલે 288 મિનિટ ચાલ્યો, 24 આ ચાલ્યો, બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ મળી ગયો તમને 264 અંશ. કેટલો ફરે? 264. 264 જ ફરે. તો અહીંયા તમને ચોખ્ખું જ કીધું છે કલાક કાંટો અને મિનિટ કાંટો કેટલો પાછળ હશે. એનો મતલબ કલાક કાંટો જેટલા સમયમાં ચાલે. સિમ્પલ વસ્તુ સમજો ભાઈ, 1 કલાકની વાત કરું તો 1 કલાકમાં કલાક કાંટો 30 ડિગ્રી ચાલે, અને 1 કલાક પૂરો થાય ને તો મિનિટ કાંટો જે છે આખું સર્કલ 360 ડિગ્રી ફરે. તો 1 કલાકમાં કલાક કાંટો મિનિટ કાંટા કરતાં 330 ડિગ્રી પાછળ કહેવાય. કેટલા કહેવાય? 330 ડિગ્રી પાછળ કહેવાય. ઓકે, ચલો હવે જે છે અહીંયા આગળ જે છે, હવે તમને સ્પેશિયલ જીપીએસસી માટે, જો જીપીએસસીની આપણે વાત કરીએ તો હવે ફેકલ્ટી ટીમ તમને આઈડિયા જે છે, જ્ઞાન જીપીએસસી ફેકલ્ટી અમી મેડમ, બરાબર. મેથ્સ માટે જે છે તરલ સર છે, રિઝનિંગ માટે હું છું. પણ આ જે ક્લાસરૂમ પ્રોગ્રામ છે ખાસ પહેલાં આ જે જીપીએસસી ડીવાયએસઓ નાયબ મામલતદાર એ બધા માટે ટેસ્ટ સિરીઝ સાથે રૂબરૂ સોલ્યુશન ક્લાસરૂમ પ્રોગ્રામ 100 કલાકનો છે. એની અંદર જીપીએસસીની પરીક્ષા પેટર્ન પ્રમાણે એનું તમને સ્પેશિયલ જે છે રિવિઝન કરાવવામાં આવશે. કેટલા કલાક છે એ તો જુઓ, ખાલી 100 કલાક. પેપર જુઓ, 13 ટોપિક ટેસ્ટ 200-200ની આવશે, 5 મોક ટેસ્ટ, 7 કોન્સેપ્ટ બિલ્ડિંગ ટેસ્ટ, 200 માર્ક્સ ઈચ, બરોબર ને. આ બધા જ તમને જે સર દેખાય છે બધા સોલ્વ કરાવશે. જેવી રીતે ઇતિહાસ હોય તો અમી મેડમ સોલ્વ કરાવશે, મેથ્સ રિઝનિંગ હશે તરલ સર સોલ્વ કરાવશે. આમાં મેથ્સ રિઝનિંગ તરલ સર કરાવશે, બરોબર. જીગર પટેલ સર છે અર્થશાસ્ત્ર કરાવશે, વિશાલ સર છે બંધારણ અને વારસો સોલ્વ કરાવશે, ભાસ્કર સાહેબ કરંટ અફેર્સ આવશે, નવીન સર સાયન્સ એન્ડ ટેક આવશે, વૈશાલીબા મેડમ જે છે વૈશાલીબા વાઘેલા મેડમ એ ભૂગોળ ગણાવશે. આ તમારું સોલ્યુશન. એની અંદર ક્લાસરૂમ પ્રોગ્રામ ઓફલાઈન હોય તો એની ફી 5500 રૂપિયા છે, 8 એટલે 6 તારીખ સુધી, બરોબર. ખાસ ઓનલાઈન માટે જે છે 8500 છે, 80% ડિસ્કાઉન્ટ છે, 1700 રૂપિયામાં તમને અવેલેબલ થશે. ઓફિસના નંબર છે, એની ઉપર કોલ કરીને વધારે ઇન્ફોર્મેશન તમે કલેક્ટ કરી શકો છો. હવે આગળ આ જીપીએસસી પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ બંને માટે, સોરી પ્રિલિમ્સ માટે આ જીપીએસસી તમારો ટાર્ગેટ છે તો એની વેલિડિટી પહેલાં જ જોઈ લો, 2 વર્ષ છે, બરોબર. એની અંદર તમને લાઈવની સાથે જે છે લાઈવની સાથે તમને ઓલરેડી રેકોર્ડેડ બેચ આખી આપવામાં આવશે. મટીરિયલ તમને અહીંયાથી પ્રોવાઈડ થશે, ટેસ્ટ આવશે, A to Z બધું જ તમારું આમાં કવર થઈ જશે, બરોબર. એક પીક ગાયબ છે, પીક સાહેબનો રખાય એવો નથી એટલે ગાયબ છે, પહેલાં ચિંતા ના કરો. ફીસ 40,000 છે, એનું ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળશે 40%. 31 તારીખ એટલે હજુ પણ છે, આજે છેલ્લો દિવસ છે, રાતે 12 વાગે આ બધું સુપડા સાફ થઈ જશે. કાલ સવારે 10 વાગે 40% ડિસ્કાઉન્ટ હશે નહીં. હજુ પણ બેચમાં એડમિશન લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો, ઓફિસના નંબર છે, બરોબર. તો આજનો સેશન જે છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. તમે પ્રશ્નો જોયા જીપીએસસી એના કેવા હતા, અમુક ટ્વિસ્ટેડ હોય છે, અમુક સિમ્પલ એન્ડ સોબર ચાલતા હોય છે. તો આપણો સબ્જેક્ટ ઇગ્નોર ના કરતા, રોકડિયા માર્ક્સ છે. જો આમાં તમે સ્કોર સારો કર્યો, આરામથી તમે જે છે પાસ થવાના એક તરફ હશો. પ્રિલિમ્સ આરામથી આ સબ્જેક્ટ નીકાળી શકે, પ્રિલિમ્સ જે છે મેથ્સ અને રિઝનિંગ આરામથી નીકાળી શકે. તમે જે છે 50% વેટેજ આમાંથી લઈ લો, તમારું કામ થઈ જાય. ઓકે, ચલો ડન. તો અહીંયા સુધી રાખીએ. કેવું રહ્યું આજનું સેશન કોમેન્ટ કરી દો. નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીએ ત્યારે જે છે પાછા આપણે ક્લાસ 3 એમના માટે જે છે પાછા આવી જશું. આજે તો જીપીએસસી માટે જ હતું, તો બધા જીપીએસસીના પ્રશ્નો તમે જોયા કે આ ટાઈપના પ્રશ્નો આવી ચૂક્યા છે, આમાં શું કરવું એ જ તમારે જોવાનું છે. પહેલાં તો ડર દૂર કરવાનો હતો કે ભાઈ જીપીએસસીમાં આપણે મેથ્સ રિઝનિંગ નહોતા કરતા, એના માટે છે. અને કાલે જે છે પાછું મેથ્સ માટે સાંજે 7 વાગે આવી જજો. ભાઈ મેથ્સની રણનીતિ કાલે તમને સાંજે 7 વાગે તરલ સર જે છે કઈ રીતે મેથ્સ જે છે એની સાથે રિઝનિંગ પાછું ફ્રીમાં થોડુંક એડ થઈ જશે. હાર્દિક પ્રજાપતિ બકા અત્યારે જ આવી જા, અહીંયા જે છે સ્ટુડિયો ઉપર જ છું, અત્યારે આવી જા તમતાર, હું તને મારો શર્ટ આપી દઉં બકા, બરાબર. ચલો તો અહીંયા સુધી રાખીએ, મળીએ નેક્સ્ટ ટાઈમ, બરોબર.
ચલો આવજો મિત્રો. ગુડ નાઇટ એન્ડ કીપ રીડિંગ.